रियाबेन रेडी? बोलाओ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो विसागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सयाणम। नमो लोय सबसाहुणम। नमो लोचोताणम। ऐसो पंच नमुकारो। पंचमुक्कल। सवपावपणासनो। स्वभावोपहतनो। मंगलाणम च सव्वेसिं। मंगलम च सायथिं। परमं हवै मंगलम। नमः मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू दिव्या बेन। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। पता नहीं। जय सच्चिदानंद। जय मचानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय आनंद जी। जय सच्चिदानंद जी। पद से कराने के ऑप्शन हाँ क्यों? પદ છે CD 3311 CD 30 દાદાની પુણ્ય જોવા આવી ગયો મને. દાદાની પુણ્ય જોવા CD 33 દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેલા લઘુ વયથી ગુરુત્તમ ગુણથી સૂચકા સંસાર અધકા. समझाओ दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। ये દાદાની પુણ્ય એટલે કે દાદા થકી જે આ મહાવીર ભગવાનનું વિતરાગ વિજ્ઞાન યથાર્થપણે ખુલ્લું થયું વ્યવહાર વિજ્ઞાન સાથે, એટલે કે બધાને આદર્શ વ્યવહારની જે સમજણ આખી આપી કે કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ મોક્ષાર્થીએ અને સંસારમાં જેને સુખી થવું છે એના માટે, તો કે એ પુણ્ય એટલે એના પરિણામ જોવા માટે માનવ મેળા એટલે ઘણા બધા લોકો ભેગા થશે. જેમ પેલો કયો मेड़ो થાય છે? कुंभ मेला। हाँ कुंभ मेला जो होता है ना, वहाँ कितने लोग ढेर सारे लोग जाते हैं। तो ये कब की बात कर रहे हैं कुंभ से माना मेला? मतलब दादाजी जब ये एक्चुअली દાદાના ખાસ કરીને ગયા પછીની વાત છે. એટલે દાદાના દેહ વિલય થયો ને, તો કે એ દાદાની પુણ્ય જોવા માટે માનવ મેળા ઉમટશે અને ઉભરાएंगे, क्या बोलेंगे? પુણ્ય એટલે આ પરિણામ દાદાજીના જ્ઞાનનું પરિણામ. हाँ ये वो बताया ना पूरा सारा भी। अच्छा, જ્ઞાનના પરિણામ. લઘુ વયથી ગુરુમતમથી ગુની સૂચકા સંસારે અધકા. અધકા जो है વધારે लघु वय यानी बहुत कम उम्र से, गुरुत्तम यानी उत्तम गुणों से, सूचका संसारे आद का यानी વધારે लिखा था उसमें अधिक अधक વધારે. उनके पास सूझ यानी समझ बढ़ाए। संसारे मतलब उनके गुण से जो है सोच बढ़ती थी, बड़ी ऐसा बोले। हाँ वो क्या बताए, कम उम्र से लघु वय थी, कम उम्र से यानी छोटी उम्र से ही बहुत ऊंची समझ लेकर आए थे। हाँ उससे सूझ बढ़ी जो है उनकी। हाँ उससे जो लोगों को मार्गदर्शन मिला है ना, तो बोले संसार ऊपर उठता है।
वो नौकरी નથી કરવાનો, મેટ્રિક ની દીધો પરીક્ષા આ તો ક્લિયર છે. નટખટ નટવર ને જોતા માં ભગવત રૂપ નિરખતા. એટલે એમણે જે આ નાટક કર્યો નોકરી નહીં કરવા માટે મેટ્રિકની પર્પઝલી પરીક્ષા નહીં આપી, તે એ જોવાનું હતું. નટખટ નટવરને જોતા માં ભગવત રૂપ નિરખતા, એટલે એમના જે ભગવત ગુણ હતા ને એ ખુલ્લા દેખાયા એમ કે ને. કારણ કે એમનો હેતુ શું હતો, આ સંસારમાં વધારે મોટા થવું નથી, ત્યાં તો લઘુ થવાનો રસ્તો છે. ये माता के लिए बोला ना, માં ભગવત રૂપ નિરખતા. माता वात्सल्य रूप निरखता एवी रीते कि माँ देखती है कि वात्सल्य रूप देखती है. वो उनका जैसे नटखट नटवर को माँ कैसे देखती है, ऐसे ये उन्होंने ऐसा किया था. किसी को पता नहीं चला कि जो जानबूझकर उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दी थी. यहाँ माँ वात्सल्य रूप के लिए आया है कि माता के लिए आया, ये थोड़ा ये नटखट नटवर किसको बोला, कृष्ण भगवान के लिए बताया था. हाँ हाँ. तो उनकी माँ कैसे उनके वो देखते थे, अच्छा, कृष्ण भगवान को ऐसे वो निरखते थे, देखते थे. जीवन ની ખુલ્લી કિતાબે ના રાખ્યું છાનું છપનું, રાગે કે દ્વેષે હિસાબે કેવલ સુખ લૂટ્યો આપનું. આ પહેલી લાઈન ક્લિયર છે. આ રાગ કે દ્વેષ હિસાબે કેવલ સુખ લૂટ્યો આપનું. हाँ, यानी केवल सुख ना, केवल यानी उन्होंने अपना सुख दूसरों को ही दिया. अच्छा. राग द्वेष सभी हिसाबों में उन्होंने अपने लिए कुछ रखा नहीं, लोगों को अपना सुख बांटा. आंखें कड़काई प्रेमल हीराबा पूजी रहा छे, शुद्ध सर्व प्रसंगे खेला, श्रद्धाए महात्मा मिला. हीराबा पूजी रहा थे. हीराबा पूछते हैं ऐसा. उनके जो है माता ઝવેરબા करुणा मूर्ति बनी गया छे. आंखें कड़काई प्रेमल हीराबा पूजी रहा छे. ये ऐसा बोला, ऐसा पूछा था जब के हीराबा को ने उनके धर्मपत्नी को कि दादाजी कैसे थे, क्या कैसे है. तो वो बताए थे कि शुरुआत में तो वो तीखे मिर्ची जैसे थे, लेकिन बाद में सब बदल गया. से आंखें कड़काई प्रेमल हीराबा पूजी रहा है, यानी फिर उनको पहले तो वो बहुत कड़क थे ऐसा बताया. फिर दादा के ये जो सब ज्ञान होना, फिर वो सब परिवर्तन हुआ, वो तो फिर वो पूजने लगे ऐसा बताया है. कभी भी घर में कोई व्यक्ति पूजे नहीं जाते. और यहाँ पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि घरवाले ही यानी उनकी खुद धर्मपत्नी वो बोलते हैं कि हमारे पति देव है, हमारे पति परमेश्वर है, लेकिन पूजा नहीं जाता इतना. तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. सरप्रसंग खेला खेला એટલે यानी शुभ यानी अच्छा बुरा तो लोग खेल लेते हैं, लेकिन दादा सभी अवस्थाओं में, सभी प्रसंगों में वो शुद्ध भाव से रहे. खेला खेला मतलब क्या? रहना. अच्छा, उनका अपना जीवन निर्वाह करना. अच्छा, यह निर्वाह नहीं करना, वो जीवन कैसे संजोगों में रहे. अच्छा. श्रद्धाए महात्मा मेरा ये श्रद्धा से माँ यानी ये प्राप्त करने के लिए कि कैसे सभी प्रसंगों में शुद्ध भाव से हम रह सकते हैं, वो देखने के लिए महात्मा आते हैं. दुखदाय मान पड़िका पर पधारे पानी मा सुख करता परिणामाई थई अकर्ता उतावले धीमा. तो ये क्या बता रहे, पधारव्या जाई पानी वा मतलब क्या, वो पान का पैकेट जो है वो बता. हाँ, वो ऐसा बताते थे
कि उनको मान की वो बहुत वो थी कि मेरा मान मिलना चाहिए, इसीलिए वो बताते थे कि ज्ञान मिलने से पहले भी हम अज्ञानी थे, और हमें अगर किसी ने कह दिया अंबालाल भाई के कहने के बजाय अगर किसी ने केवल अंबालाल कहा, वो भाई बोलने के पीछे एक आदर छिपा है, तो बोले ऐसा नहीं किया ना, तो सारी रात जागते थे। लेकिन उन्होंने वो समझ लिया, पहचान लिया, तो बोले उसको वो मान के क्या बोले कि चिट्ठी को पड़ी का यानी क्या गठरी को वो पानी में जाके डाल दिया ऐसा कि अब ये नहीं चाहिए, बहुत हो गया। वो यानी वो मान के याचक नहीं रहे थे। अच्छा, ऐसा सुख करता परिणामी थई। हाँ, यानी सबको सुख देने के परिणामी हो गए ऐसे कि सभी को सुख ही देना है। करता उतावले धीमा, वो करता यानी कर्ता भाव से नहीं, और उतावले धीमा यानी क्या, हम जल्दबाजी करते हैं ना। हाँ, वो बोले जल्दबाजी में गलतियां होने की संभावना होती है, तो बोले जल्दबाजी नहीं, लेकिन धीमे से जल्दबाजी करने की। उसका मतलब क्या है, सभी जीवन व्यवहार उपयोग से करना। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप धीरे करने को बोलते हैं तो लोग बहुत धीरे हो जाते हैं, और जल्दी करने को बोलते हैं तो वो ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। वो बोले दोनों गलत है। तो सही क्या है, जल्दबाजी करो लेकिन धीमे से। उसका मतलब क्या है कि आप उपयोग से कार्य करो, तो उसमें उतावले धीमा में नॉर्मलिटी आती है। बहुत धीमे कहा तो वो बहुत धीमे हो जाते हैं, जल्दी कहा तो बहुत जल्दी होते हैं, वो दोनों नॉर्मल नहीं है, सहज नहीं है। मालिक की अभाव जोवम सिद्ध मंदिर नौका स्रोत, ये कह रहे कि मालिक की अभाव ये अपना मन वचन कहा कि मालिक की भाव के बोले दस्तावेज उन्होंने फाड़ दिए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उनको तो बोले जो है हाँ, वो मालिक की भाव वगैरह का देह कहाँ देखने को मिलेगा आपको। यानी सिद्ध मंदिर यानी सिद्धात्माओं में शरीर नहीं होता, तो ये शरीर होने पर भी शरीर नहीं है ऐसा आपको देखने मिलेगा। इसीलिए सिद्ध मंदिर नोखा श्रोता, देखने वाले को ये सिद्ध मंदिर ऐसा देखने मिला, मालिकी भाव वगैरह का शरीर। भगवान ने थयो नहीं सहलो, भगवान ने जाते करो, श्री रामकृष्ण महावीर नु जीवता पद गुप्त रहेलो। भगवान था वो नहीं सहलो। हाँ, भगवान होना बनना आसान नहीं है, ऐसा भगवान खुद ने कहा है, सभी महापुरुषों ने कहा है। और इसीलिए वे खुद यानी ये जो बड़े पुरुष हो गए ने, उन्होंने अपने आप की यानी अपनी भूमिका, अपनी दशा गुप्त रखी थी। और नेचुरली वो ऐसा ही होता है, कभी बताया नहीं जाता। लेकिन दादा भगवान ने कहा कि ऐसा परमात्मा पद संसारी कपड़े में आज तक कभी हुआ नहीं है। इसीलिए हम खुलेआम कहते हैं कि यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। समझ में आया? हाँ समझ में। पाखंडे दुतवा बैठा तो माथे पर से जोड़ा, क्या ये तो समझ में आता है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं पता। पाखंडे है नहीं, और दिखावा यानी दिखावा जो करते हैं ना, वो दिखावा करने वाले खुद को बताया हम भगवान है, तो उनको सर पर चप्पल पड़े थे। अच्छा, और यहाँ दादा भगवान ने बताया और लोगों ने पूजा उनको, क्योंकि उनमें कोई किसी प्रकार का पाखंड नहीं था। अच्छा, ऐसा। जब्बर विराधक आवे निकाले छह संभाव्य, ऐश्वर्य गुण समृद्धि व्यवस्थित कुदरती भव्य। वो सेकंड लाइन जो है, ऐश्वर्य गुण समृद्धि व्यवस्थित, ऐश्वर्य वो सब ऐश्वर्य गुण लेकर आए थे। अच्छा, व्यवस्थित कुदरती काव्य मतलब कुदरती काव्य यानी कुदरती जो काव्य यानी हकीकत है, वो उन्होंने खुली की, व्यवस्थित शक्ति की का रहस्य खुला किया। अच्छा, कुदरती काव्य यानी जो
गाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पर जो है ये। अच्छा, ऐसा व्यवस्थित का ज्ञान जो है उन्होंने खुला किया, ऐसा बोले। खुला क्या, जो कुदरती काव्य है, यानी किसी कुदरती काव्य यानी किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन वो है, वो उन्होंने खुला किया। 50ની ઉંમર સુધી તો માથે ના હતા કોઈ ગુરુ, क्या बोलना चाह रहे 50ની, क्यों क्यों ऐसा उनको बताया? क्या वो बोले कि हमारे जीवन में कोई गुरु ऐसे मिले नहीं थे। अच्छा, ये तो 50 के बाद भी नहीं थे वो, चलो वो समझ में आया। व्यवहारे निश्चय जोवा साधु ना उमट से तोला, तो हाँ वो सामान्य व्यवहार में यानी जीवन व्यवहार में निश्चय यानी वो व्यवहार यानी परमात्मा देखने नहीं मिलेंगे, यानी जो संपूर्ण व्यवहार में है, एक दूसरे के व्यवहार अरस परस के आदान प्रदान का व्यवहार है, और वहां भगवान पर देखने नहीं मिलेगा। लोगों भगवान ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए वे व्यवहार छोड़ देते, व्यवहार का त्याग करते हैं। समझ में आया? तो ये तो बोले मतलब साधु, साधु जो जिन्होंने व्यवहार छोड़ के आए हैं ना, तो वो देखने आएंगे कि ये व्यवहार में निश्चय कैसे हो सकता है। वो दादाजी के जाने के बाद की बात कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, वो हाजी। तो तभी ये तो पूरा पद इसके लिए ही है। अच्छा, ये लिए लास्ट पूछता हूँ, सर्वत्र एडजस्टमेंट ज टेंशन विन नित हसित हसित, ये क्लियर है। मुक्तक पुरुष ने जोवा मानव परशो नहीं मोड़ा, मोड़ा मतलब हाँ, ये लेट लेट नहीं पढ़ना, मोड़ा लेट के, देर, हाँ देर नहीं लगाना। देर नहीं लगाना, ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबीर जी, बोलिए सुबीर जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुबीर जी। आपका पहले एक सत्संग में मैंने सुना था, સમા આપી અને સમા માંગવી બંને અહંકાર છે। तो ये जो व्यवहार में, लेकिन क्षमा देने का वो तो ठीक है, अहंकार से क्षमा देते सामने वाले को दोषी समझ के, लेकिन क्षमा मांगने का जो है वो व्यवहार में तो सॉरी ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये जो आपने वाक्य बोला था वो ज्ञानी पुरुष के रेफरेंस में बोला था शायद, वो मेरे को एक्चुअली कंफर्म करने का था। તમને તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થાય સુબીરજી, એટલે પછી સમા આપવાની કે લેવાનો ભાગ ના રહે તમારે, સહજ સમા હોય તમારે। हाँ हाँ, સહજ સમા હોય તમારે, राइट। વાત સમજે કે ના સમજાય? हम्म, એ તો સમજણ ભૂલ વાળી હોય તો પછી લેવાની કે આપવાની બધી વસ્તુ બને, बराबर। સાચું ને? પણ તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થાય એટલે તમારે શું હોય, સહજ સમા વર્તે તમારે બધું શું। તો આ જગત તમારે કોઈ જગતનો કોઈ કરતા હરતા છે? ના, જગતનો કરતા હરતા નથી, તો જગત જસ્ટ હેપનિંગ છે કે બીજું કઈ છે? नहीं हैपनिंग से। હેપનિંગ છે। હવે આટલું સમજાય તો તમારે સમાજ સમા આપવી પડશે કે સહજ સમા વર્તશે? सम वर्ष से। આ સમય ને એ બધા સંજોગના હિસાબે બધો અમુક વ્યવહાર થાય છે, આ સમજાય કે ના સમજાય? પણ હવે સંજોગના હિસાબે અમુક વ્યવહાર થાય છે, પણ બધા એકબીજાના હિસાબો ખરા કે નહીં સુબીરજી? हाँ, हिसाबो छे। હિસાબોથી થાય છે, એમાં એ પોતે કરતા ક્યાં છે? नहीं, पोते करते नहीं। આપણે એને સ્વામિનારાયણ કરતા નથી જોતા તો આપણે ભોગતા પણ નથી થતા। बराबर। આપણે સ્વામિનારાયણ કરતા જોઈએ તો આપણને ભોગવટો આવે એટલે અસર આવે તમારે, राइट। એટલે આ સાયન્સ સમજાઈ જાય તમારે, એટલે પછી સમા આપવાની લેવાની ના હોય, સહજ સમા વર્તે તમારે। नहीं, मेरे को एक पक्का करने का था, ये जो आपने वाक्य बोला है, ये जो ज्ञान लिया हुआ उन महात्माओं के लिए है, बाहर वाले के लिए नहीं। बराबर છે। इतना ही कंफर्म करने का था, उतना तो मेरे को समझ में आ गया आप जो बोल रहे हैं। જ્ઞાન લીધેલા મહાત્મા માટે જ બરાબર છે। चलो, अच्छा, બહાર તો જે જ્ઞાન નથી લીધું તો તમને રિલેટિવ ભાષા આપી છે ને, ભ્રાંત ભાષા આપી છે। हाँ, बस बस उसमें तो सॉरी ये सब बोलना पड़ता है। ભ્રાંત ભાષા આપી છે, ભ્રાંત ભાષા આપી છે। ભ્રાંત ભાષાને સમજવું પડશે સુબીરજી, શું સમજો તમે ભ્રાંત ભાષાને? ભ્રાંત ભાષા એટલે રિલેટિવ ભાષા।
રિલેટિવ ભાષા. હવે રિલેટિવ એટલે અહીંયા વસ્તુ સમજવાનો ભાગ રહે તમારે. હવે અત્યારે આપણે રિલેટિવ છે પણ આપણે હજી રિલેટિવ શું છે એ ખ્યાલ નથી આવતો. એટલે આપણે શું થાય છે, આપણે એમ થાય કે હસબન્ડ બનવા જાય છે, ના હસબન્ડ નો રોલ કરવાનો છે. રાઈટ રીતે બાળકો જોડે ફાધર નથી બનવાનો, ફાધર નો રોલ કરવાનો છે તમારે. રાઈટ સાચું ને એને રાઈટ એટલે કે આદર્શ મારે હસબન્ડ બનવું છે, આદર્શ ફાધર બનવું છે, ના એવું નથી. રિલેટિવ પણ એટલે તમારે હસબન્ડ નો રોલ આવ્યો. રાઈટ રિલેટિવ પણ એટલે તમારે એમ થાય કે ભાઈ ફાધર નો રોલ આવ્યો તમારે. બરાબર. રિલેટિવ એટલે જોબ કરતા હતા એમ થાય કે ભાઈ નોકરીનો રોલ આવ્યો તમારે. બરાબર. સાચું ને ઘણા સમજાય. આ તમારે આ તમારે રિલેટિવ પણ એટલે ભ્રાંત પાસે એટલે બધા રોલ કરવાના રહે તમારે. રાઈટ. સાચા ને એમાં બધી ટાઈપની બધી વસ્તુ આવે. સાચું ને બરાબર. પણ એ એક પ્રકારનો રોલ છે તમારે. રાઈટ. પછી એમાં સાચું એ નથી ને ખોટું એ નથી. રાઈટ. ભ્રાંત દ્રષ્ટિ હોય તો એમાં સાચું ને ખોટું બને તમારે બધું. બરાબર. અને બાય રિલેટિવ પણ ઠીક છે તો તમારે રોલ કરવાનો છે. એમાં જુઠ્ઠું બોલવાનું હોય તેમ છતાં તમારે તમને સમજ પડે કે આ રોલ છે તો પછી એ જુઠ્ઠું બોલવાનો ભાગને તમે બોલનારા ના થાવ. એ તમારે ડ્રામા છે, રોલ છે તમારો. સાચું ને ક્યાં સમજે. પણ સામાન્ય રીતે આપણે આ સત્સંગમાં સમજ્યા પછી શું થાય છે કે મારે આદર્શ હસબન્ડ બનવું છે, મારે આદર્શ ફાધર બનવું છે. બરાબર. સમજાય. આપણે આદર્શ ફાધર મધર નથી બનવું. આપણે તો આપણો જે છે કે ભાઈ રિલેટિવ એટલે શું છે કે મારે અત્યારે આ એમ થાય કે ભાઈ છોકરા જોડે વ્યવહાર છે તો મારો ફાધર નો રોલ આવ્યો. બરાબર. વાઇફ જોડે વ્યવહાર છે તો મારા હસબન્ડ નો રોલ આવ્યો. રાઈટ. નોકરી કરતા હોય તો સાહેબ જોડે છે તો એમ થાય કે ભાઈ નોકર નો રોલ આવ્યો. રાઈટ. એ રોલ કરવાનો ભાગ રહે તમારે. રાઈટ. એટલે ભ્રાંત ભાષા રહી તમારે. ભ્રાંત ભાષામાં તમારે તમે પછી બોલનારા ના બોલનારા નથી. રાઈટ. જેવા હિસાબ છે એ રીતના તમારા બાય ડિફોલ્ટ બધા એ રીતના બધા રોલ આવવાના તમારું. સુબીરજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? बराबर. આટલું જ છે બધું. बट ये रोल जो अपने को निभाने का होता है तो महात्मा के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे सुबीर जो भी रोल करता है और उसमें अगर आप जैसा बोलना तो जैसा झूठ बोलना वो सुबीर ही है तो उसमें मतलब आपको ये रिलेटिव और भ्रांत में डिफरेंस आपने जो समझाया वो उसके मतलब रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ. तो लेकिन वो जो झूठ बोल रहे हैं वो एक तरीके से सुबीर का गुना हुआ ना? नहीं, તમે રોલ કરનાર છે તો એ ડ્રામા છે તમારે. એટલે ડ્રામા એટલે બીજા શબ્દમાં ધારો કે તમે સારામાં સારા માણસ છો પણ તમને રોલ એવો મળ્યો છે કે વિલન નો રોલ મળ્યો. બરાબર. એટલે હીરોને હેરાન કરવાના છે. વાત સમજે ને. એની જોડે દગો ફટકો કરવાનો છે, એનું ખૂન કરવાનું છે. વાત સમજે ને. આ બધા રોલ કહેવાય તમારે. એ પછી સાચું ના રહ્યું તમારું બધું. બરાબર. એ ડ્રામા રહ્યો. બરાબર. એટલે હવે આ રોલ કરો, આ રોલ કરો, આ ના કરો, તે ના કરો, બધો ડ્રામા તમારો ઓલરેડી પૂર્વના કર્મથી બની ગયેલો છે તમારો. બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? એટલે બીજા શબ્દમાં કે આખા વર્લ્ડની અંદર કેટલી બધી સ્ત્રી છે પણ આ સ્ત્રી જોડે કેમ પરણ્યા? હિસાબ છે. એટલે હિસાબ છે એટલે રોલ થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? એટલે પૂર્વનું તમારું કર્મનું ઇક્વેશન એવું છે કે આ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરવાનું. એટલે એનું મિનિંગ આ રોલ છે મારો. રાઈટ રાઈટ. કુદરતે કાસ્ટિંગ કરી દીધેલું છે. બરાબર બરાબર. જેમ સિનેમામાં રોલ કરવાનો તો તમે ઓડિશન લે છે ને બીજું લે છે ને પછી કાસ્ટિંગ થાય કે ના થાય તમારું બધું શું? એટલે બાય ડિફોલ્ટ આ કાસ્ટિંગ થઈ ગયું છે કે આ સ્ત્રી જોડે જ લગ્ન કરવાનું બધું. બરાબર. અને આવા કર્મ છે એના આધારે રાગ પણ થશે ને આવા કર્મ છે એના આધારે દ્વેષ પણ થશે તમારું. બરાબર. પણ તમને ખબર છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. તો આ રાગ કરે છે કે દ્વેષ કરે તેમ છતાં રાગ અને દ્વેષ નું કર્મ બંધ ના પડે તમારું. રાઈટ. ખ્યાલ આપે. હા તમે હસબન્ડ બનો, રોલ ના કરો, હસબન્ડ બનો તો પછી એ તમારે કર્મ બંધ પડે. સુબીરજી વાત સમજે? હા, જે પણ વ્યવહાર છે એ રોલ પૂરતું જ છે. એ રોલ પૂરતું જ છે તમારે. એ ઓલરેડી પૂર્વની બધી રોંગ બિલીફ ના હિસાબે આ બધું કાસ્ટિંગ થઈ જ ગયેલું છે. બરાબર બરાબર. આ સમજે કે ના સમજે? આ બધું કાસ્ટિંગ થઈ ગયેલું છે તમારે. અલગ અલગ પ્રકારની જે તમારી માન્યતાઓ છે, સમજણ છે, અણસમજણ છે, એના આધારે અલગ અલગ બધા નિમિત્તો ભેગા થાય છે. એ બધા બાય ડિફોલ્ટ એ બધા
એ કેરેક્ટર એ થઈ જ ગયેલા છે બધા. બરાબર. એ સમય આવે છે ત્યારે એ કેરેક્ટર આવે છે તમારે, એના તમે ક્યાં તો કર્તા બનો, ક્યાં તો ભોગતા બનો છો, ક્યાં તો આમાં હોવું જોઈએ, ક્યાં તો નામ હોવું જોઈએ, ક્યાં તો આપણે આદર્શ પતિ બનવું છે, ક્યાં તો આદર્શ ફાધર બનવું છે. આવા ટાઈપના ભાવાભાવ કરીએ છીએ બધું. રાઈટ. આ રિલેટિવ છે અને હું રિયલ, આ જુદું છે. બરાબર. એનાથી જુદો એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું, એ વસ્તુ નથી આવતી. ના, બરાબર. ક્યાં ને ક્યાં આદર્શ આવે છે તમારે. સુબીરજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર બરાબર. અને અહીંયા તો ખાલી વિજ્ઞાન છે એટલે જુદું જ પાડવાનું છે, એટલે ભેદાંકન જ કરવાનું છે કે આ રિલેટિવ છે, બરાબર, રિયલ છે. હા સમજાય? બરાબર, આનાથી જુદું એવું શુદ્ધ આત્મા છું, નો હે મારું સ્વરૂપ. બરાબર. સુબીરજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજી ગયા, સમજી ગયા. આ રીતે बराबर. दूसरा एक प्रश्न पूछूं? पूछो। अच्छा, वो दादा के एक सत्संग में मैंने सुना था जो जैसा परिग्रह, जो जितना परिग्रह कम उतना ज्यादा जागृति. तो इसको मैंने और थोड़ा सा मेरा बुद्धि के हिसाब से मैंने लिया. जो परिग्रह को तो एक 5 महाव्रत में एक आता है अपरिग्रह जैसा, तो दूसरा 4 जो और महाव्रतों में है वो जितना कम होएगा, भले वो डिस्चार्ज में है, जितना कम होएगा वो साथ के साथ 5 अपने को जागृति बदलने के लिए क्या बोलता है रिलेशन है, उसका संपर्क है, लिंक है. तो इसको थोड़ा सा विस्तार में मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैं बताया. તમે પરિગ્રહ કોને માનો છો? એટલે पोजीशन जो इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन, ये मैंने एक खरीदा, ये मैंने क्या बोलता है लाया, वो जो भी है खुद के पोजीशन में लाने का. और उसके हाँ बोलिए. કે એને પરિગ્રહ નથી કહેવાતું. अच्छा अच्छा. પરિગ્રહ રાગ અને દ્વેષને પરિગ્રહ કહેવામાં આવે છે. ઓહો. રાગ અને દ્વેષને પરિગ્રહ કહેવામાં આવે છે. બહાર ભ્રાંત જગતમાં ક્રમિક માર્ગમાં તમારે બધું ભેગું કરો તમારે, એટલે ધારો કે 4 જોડીની જરૂર હોય અને 12 જોડી લાવો કપડાની, તો એને પરિગ્રહ કહેવાય તમારે. બરાબર. હા. એક ગાડીની જરૂર છે અને 2 કે 4 ગાડી હોય તો એને પરિગ્રહ કહેવાય. એ ભ્રાંત જગતમાં કહેવાય. બરાબર. આ સમજે ને? પણ ભગવાનની ભાષામાં પરિગ્રહ કોને કહેવાતો કે રાગ અને દ્વેષને પરિગ્રહ કહેવામાં આવે. આ સમજે? પણ હવે રાગ દ્વેષ શેના આધારે બન્યો છે? તો કે અજ્ઞાનતાના આધારે બન્યો છે. બરાબર. એટલે મારું નામ જયમેશ નથી, પણ મારું નામ જયમેશ હું જ જયમેશ છું, એટલે રાગ દ્વેષ ચાલુ થઈ ગયા. અજ્ઞાન પ્રત્યે પ્રેમ થયો એટલે આત્મા માટે તમારો દ્વેષ થયો. એટલે રાગ દ્વેષ ને પરિગ્રહ કીધા તમારે. તો હવે આપણે જે અજ્ઞાન માટે પ્રેમ હતો એની જગ્યાએ જ્ઞાન માટે પ્રેમ ઉભો થયો, એટલે વિતરાગ થઈ ગયા. અને તેમ છતાં વ્યવહાર રહ્યો, પણ કેવો વિનાનો થઈ ગયો, રાગ દ્વેષ વિનાનો થઈ ગયો. એટલે બાય રિલેટિવ પણ થયું સુબીર થયું, અને બાય રિયલ પણ સિદ્ધાર્થમાં થયું. એટલે એ રાગ દ્વેષ વિનાનો વ્યવહાર થઈ ગયો. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજાય? બહારના ભાગને જગતના લોકો પરિગ્રહ કે છે, પણ ભગવાનની ભાષામાં આને પરિગ્રહ નથી કહેતો. રાગ દ્વેષ ના થવો જોઈએ. તમારી સામે જે બી સંયોગ આવે એમાં રાગ દ્વેષ ના થાય તો તમારો અપરિગ્રહ થઈ જાય. અચ્છા અચ્છા. રાગ દ્વેષ ક્યારે નહીં થાય? તો તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થશે તો રાગ દ્વેષ નહીં થાય. બરાબર. કે બાય રિલેટિવ પણ થયું જયમેશ છું, બાય રિલેટિવ પણ થયું સુબીરજી છું, અને બાય રિલેટિવ પરથી શુદ્ધાત્મા છું. જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ સમજાયું એટલે રાગ દ્વેષ ઉડી ગયા, એટલે પરિગ્રહ ઉડી ગયો. બરાબર. પછી જે રાગ દ્વેષ ને પરિગ્રહ જે લાગે છે તો એ ચારિત્ર મોહવાળો છે. એને તમારે જોવા જાણવાનો રહે તમારું. એટલે એને તમારું સ્વરૂપ નહીં માનવું, એ જુદો છે ને હું જુદો છું. નો હે મારું સ્વરૂપ. આવી રીતે કરીને લેવાનો ભાગ લેવાનો. आप जो मतलब जिस लाइन में आप बात कर रहे हैं वो एक निश्चय दृष्टि बोलते हैं ना, निश्चय और रिलेटिव. तो मैं थोड़ा सा रिलेटिव में भी जाता हूँ इस हिसाब इसके पैरेलल में. तो जो भी महात्मा को ये तो समझन आपने जो दिया वो मेरे को समझ पड़ गया. लेकिन इवन अदरवाइज आपके पास अगर संग्रह कम है, वो जो बोलता है वस्तुओं कम है, तो आपके पास उतना क्या बोलता है सुबीर का उतना ऑक्यूपेशन उधर कम हो गया, वो उतना डाइवर्सन वो ज्ञान की प्रति उनको जाएगा. ના એવી રીતે નથી. એ ક્રમિક માર્ગમાં બરાબર છે, પણ અહીંયા તો તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થાય એટલે એ રીતે તમારે આ વસ્તુ થાય.
હવે ધારો કે તમે પરિગ્રહની વાત કરો તો અમે દાદાને પૂછેલું તો કે જયારે તમારો જન્મ થાય છે ત્યારે તમને કેવો વૈભવ ને ઐશ્વર્ય છે કે બધું છે તમારું, એ રીતનું તમારો પરિગ્રહ ને અપરિગ્રહ નક્કી થાય. બરાબર. ને તો એક ગરીબ માણસ છે એને ઝૂંપડું છે તો એ એટલું હોય તો એને પરિગ્રહ ના કહેવાય. રાઈટ. હવે ઝૂંપડામાંથી મકાનમાં આવે તો એને પરિગ્રહ કહેવાય. બરાબર. મકાનમાંથી બંગલામાં આવે તો એને પરિગ્રહ કહેવાય. બરાબર. પછી ધારો કે એને એમ થાય કે ભાઈ બસમાં જતો હોય તો એની પાસે સાયકલ હોય તો પરિગ્રહ કહેવાય, સ્કૂટર હોય તો પરિગ્રહ. બરાબર. તમને જન્મ દરમિયાન શું મળ્યું છે એટલું એને પરિગ્રહ ના કહેવાય. हाँ बस वो एक इंडिकेटर हो गया, बेस हो गया. વાત સમજ્યા ને? હવે તમને જન્મ્યા છે ને તમારા ઘરમાં મોટો બંગલો છે, 4 ગાડી છે, વાત સમજ્યા ને? ઘરમાં રસોઈયા છે, કચરા પોતા વાળા છે, કામ કરનારા છે, બધા છે તમારે, તો એ પરિગ્રહ ના કહેવાય, કારણ કે તમને જન્મથી એ મળેલું છે એટલે પુણ્ય છે તમારું. બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ વસ્તુ સીધી સમજવાની છે. આપણે પરિગ્રહ અમુક રીતે લઈને કરીએ પણ પરિગ્રહ એટલે આ વસ્તુ સમજવાનું ભાગ છે. હવે જેટલી તમારી સમજણ ભૂલ વાળી વિનાની થશે એટલે આ જે વ્યવહારનો પરિગ્રહ પણ તમારો પરફેક્ટ થતો જ જશે. હા તો ને એટલે તમે એટલા મોટા મકાનમાં રહેશો, વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ તમારે જે કે પણ હાઈટ બોડી છે 5 બાય 5 ની છે, એટલી સ્પેસ જ રોકશો ને એટલું જ કરશો. તમારે તો ભલે મોટા મકાનમાં છે તેમ છતાં એટલા ભાગમાં અપરિગ્રહ થઈ જાય. બરાબર. હા તો ને એ રીતે તમારી પાસે ગાડી છે પણ ગાડીનો એટલો તમારો ઉપયોગ જ નહીં કરો તમારો. આ સમજાય કે ના સમજાય? એટલે એવી રીતે છે. એટલે વ્યવહારમાં લાવવું એટલે બીજા શબ્દોમાં ચારિત્રના ભાગમાં લાવવું. પણ ચારિત્ર આવ્યું છે ને આધારે તો કે તમારું દર્શન જ્ઞાન કેવું છે એના આધારે ચારિત્ર બને છે તમારું. પહેલા તો તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થવી જોઈએ તો પછી વ્યવહારમાં પરફેક્શન આવે તમારું. પેલું વ્યવહારમાં સમજણ વિના કરશો તો અહંકાર ઉભો થશે. જુદું પાડવા જશો તો અહંકાર ઉભો થશે અને પેલું તો સહેજા સહેજ જ થઈ જશે. તમે તમારા ઘરમાં રહેશો પણ તમને રાગ દ્વેષ નહીં થાય તો તમારા ઘરમાં એવી કેટલીય વિચિત્ર વસ્તુ બનશે પણ તમે ત્યાં મૂર્તિના જેમ જ હશો. બરાબર. સ્ટેચ્યુ જેવા જ હશો. બરાબર. હવે મૂર્તિના જેમ છો કે સ્ટેચ્યુ જેવા એટલે તમે અપરિગ્રહી થઈ ગયા. બરાબર. ઘણી બધી વસ્તુ એકબીજાનો વાદ વિવાદ થશે પણ તમે એમાં પડશો જ નહીં તમારું. તમને પણ એમાં પડવાનું મન થઈ જાય, કારણ કે તમને સાયન્સ ખબર પડે કે ભાઈ આ બધું દરેક પોતપોતાના હિસાબો બધા ચૂકવે કરે છે. બરાબર. મારે હાથ ગાળવાનો ભાગ ના રહે બધું. राइट. सुबीर जी बात समझे कि ना समझे? हाँ, वो भी एक परिणाम दिखता है सुबीर के अंदर, जो पहले मतलब बिन जरूरी वो क्या बोलते हैं कूदने का था किसी भी डिस्कशन में, कोई भी ऐसा पॉक्स लेने के बारे में, अभी वो उसमें से थोड़ा सा दब गया, मतलब वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता है. जो होना है वो होने दो, वो तो होता ही है, उनके हिसाब से होता है सब कुछ चल रहा है कुदरत के साथ. जो तुम्हारी समझण भूल भी नहीं तो आवा वाक्य नहीं आवे, जे थाय એ બધી વસ્તુ નથી. नहीं मतलब हिसाब से हो रहे हैं तो अपने को उसमें कूदने का जरूरी नहीं. તમારી સમજણ ભૂલ વિના નહીં થાય ને એટલે એ સંયોગોને જોવા જાણવાનો ભાગ થાય. એ જોવા જાણવાનો ભાગ થાય ઓર તમારે એ પરિગ્રહથી મુક્ત થતા જાઓ. રાઈટ. આ સમજ્યા ને? એ રીતે તમારું અંતસ્કરણ છે બાહ્યસ્કરણ પરફેક્ટ થવા માંડે તમારું. આ સમજ્યા ને? પછી તમારા બધા વ્યવહારો કેવા હોય? જવાબ રૂપે ના હોય, પ્રશ્ન રૂપે હોય. પ્રશ્ન રૂપે હોય એટલે પછી પેલા સામેનો પ્રશ્ન કરો એટલે એને જવાબ આપશે, એને પછી કરતા કરતા એ તમારે જે કહેવા માંગો છો એ એને समझाશે એટલે પછી એમાંથી નીકળી જશે. बराबर. नहीं ये बात भी मेरे को बहुत अच्छा लग गया, जे प्रश्न सवाल प्रश्न में आएंगे वो जवाब देने में मीन्स जवाब में मौन लेવાની વાત નથી આવતી, પ્રશ્ન કરવાનો ભાગ રહે. હા બસ. પેલામાં તમે જવાબ આપશો તમારે કે આ બરાબર છે ને આ બરાબર નથી તમારે બધું. બરાબર. હા તમને ને અને પેલામાં તમારો પ્રશ્ન કરશો, તમારે અમુક વસ્તુ હશે ને કારણ કે કોઈ તમારી પાસે સાચું ખોટું કરાવવા તો આવશે જ. બરાબર. હા वो तो आई गई है. સાચું ખોટું કરાવશે એટલે તરત આપણે પ્રશ્ન કરવાનો ભાગ રહે. રાઈટ. પ્રશ્ન કરવાનો એટલે રાગ દ્વેષ ના થાય. બરાબર. એટલે જેમ મારી પાસે એક વ્યક્તિ આવી છે કે બચત કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ,
હા સમજ્યા ને? તો હવે આ મારે જવાબ આપવો પડે કે નહીં આપવો પડે તમારે બધી વસ્તુ? બરાબર. હા, હા. હવે મારે અપરિગ્રહ થવું છે તો મારે જવાબ આપવાનો છે. કેવી રીતે આપવાનો જવાબ તમારે? તેને પ્રશ્ન હા. કરવાનો કે બચત કેમ કરવાની. બરાબર. હા સમજ્યા કે ના સમજાય? એટલે એ બધું જવાબ આપશે કે ભાઈ જો આ બધું તારા છોકરાઓ નાના છે, મોટા થશે એટલે એને ભણાવવા પડશે. હા સમજ્યા? પછી પહેણાવવા પડશે તો બધો પૈસાની જરૂર પડે. એક સાથે પૈસા આપણી પાસે ના હોય તો આપણે બચત કરીએ તો કામમાં આવે તમારું. હા સમજ્યા કે ના સમજાય? બરાબર. કેવી રીતે કરી નાખો એને પ્રશ્ન કરીને આખી વસ્તુ એને સમાધાન આપવાનું રહે. હા સમજ્યા? બરાબર. ત્યાં તો જે એ સંયોગ આવે છે તો ત્યાં બોલવાનો ભાગ રહે કે ના રહે તમારું બધી વસ્તુ? હા, હા, હા. એટલે હવે એને કીધું કે ભાઈ છોકરા મોટા થાય તો ભણાવવા પડે, પરણાવવા પડે, બધા ઘણા બધા કારણો બધા થાય. પછી એમને પૂછ્યું કે તમારા છોકરા કેટલા છે? તો કે એક છોકરો ને એક છોકરી છે. એક છોકરો છે તો હવે એના છોકરા માટે પરણાવી છે તો છોકરી જોશે ને બનાવી તો કે ના એ નથી બનાવી. છોકરી માટે છોકરો બનાવ્યો તો કે ના એ નથી બનાવ્યો. બનાવો ને તો કે ના એ તો ના બને. પણ તરત જવાબ આવે છે કે આ બાજુ મારા છોકરા છોકરીની જન્મ થઈ ગયો તો સામે જેની જોડે પરણવાના છે એ છોકરા છોકરીનો જન્મ થઈ ગયો એટલે બાય ડિફોલ્ટ મને મળી જશે. આ સમજાય કે ના સમજાય? બાય ડિફોલ્ટ મળી જશે. એટલે એ જે એને પોતાના પર વિશ્વાસ નથી, શંકા છે ત્યાં આગળ કે આ મળી જશે તો આ બી વસ્તુ મળશે, પણ એ સહજ થયો તમારે. વાત સમજે ને? એટલે જ્યાં જે રીતે વાપરવાનો છે વાપરે છે, પણ એક્સ્ટ્રા વાપરવાનો ભાગ ના થાય એટલે બાય ડિફોલ્ટ એની રીતે બચત થશે તમારું. અને રાગદ્વેષ નથી થતો એટલે એક પ્રકારનું વૈભવ છે, ઐશ્વર્ય ખુલ્લું થાય. એટલે જયારે એને જે જોઈએ બધી વસ્તુ એ મળી આવે તમારે. એક પ્રસંગ પ્રસંગ પાર પાડી શકાય, છોકરાનું ડોક્ટર બનાવે તો એ પ્રસંગ પણ પાર પાડી શકાય, કારણ કે રાગદ્વેષ એટલે કુદરત એને હેલ્પ કરે. સુબીરજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? ત્યાં આગળ આપણે જે જવાબ આપતા હતા એની જગ્યાએ પ્રશ્ન રૂપે હોય. આ સમજે ને? પ્રશ્ન રૂપે છે એટલે રાગદ્વેષ આપણને નથી થતા, બીજાને નથી થતા. હા સમજ્યા ને? તે આપણને નથી બીજાને એટલે આપણે અપરિગ્રહ થઈ ગયા. એટલે આપણે કોઈ મતમાં ના રહ્યા. એ સંયોગ આવ્યો, સંયોગમાં આપણે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા એના ખુલાસાને સમાધાન આપણે લીધા ને સામે ના આપ્યા તમારે. સુબીરજી વાત સમજ્યા કે ના समझे? इसके हिसाब अभी तो परिग्रह थवानो भाग है। हाँ, इसके हिसाब से तो मेरे को ये भी अभी क्लिक हुआ जो अपना पूरा जो सत्संग का स्टाइल है, जो प्रश्न उत्तर, वो भी ये प्रश्न जवाब के हिसाब से इसी बेसिस के हिसाब से ही तो मतलब शुरू हुआ और वही चल रहा है. हाँ, वही चल रहा है. એટલે પરિગ્રહ ના પરિગ્રહ. હા, પહેલાના સમયમાં આ 5 મહાવરતો નતા. સાચું ને? એક જ મહાવરત ઉધા કે પરિગ્રહ છે તો એક જ હતું તમારે. પછી અમુક એટલે અહિંસાનું આવ્યું, એટલે અહિંસા જે આવ્યું મહાવરત. વાંચું ને? એટલે આ પરિગ્રહ આવ્યો, હિંસા આવી, એટલે પછી એવી રીતે ચોરી ના કરે, જુઠ્ઠું ના બોલવું, એટલે એ રીતે બધું જેમ જેમ કાળ બદલાય એટલે એવી રીતે બધી વસ્તુ. બાકી પહેલા આ 5 વર્ષ તમારે એક જ વ્રત હતું. પરફેક્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે રાગદ્વેષ ના થવો જોઈએ. અને આપણે કોઈ આવે અને કઈ પ્રશ્ન કે વ્યવહાર આવે તો આપણે પ્રશ્નથી પૂછીએ તો ત્યાં એને રાગદ્વેષ ના થવા દઈએ. એટલે એ રીતે આપણે અપરિગ્રહ. બીજી રીતે અપરિગ્રહ રહી નહીં શકો તમે. પણ તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થશે તો તમારી જેટલી સ્પેસ છે ને એટલો જ તમારો ભાગ રહેશે, બીજો તમારો ભાગ નહીં રહે તમારો. અને તમને નેચર એટલું બધું હેલ્પ કરશે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ તમે એના માલિક નહીં બનો, એના માટેની મમતા કે એટેચમેન્ટ કશું જ નહીં હોય તમારું. इसके कनेक्शन में मैं और एक बात बोलूं, जैसा आप अभी जो बोल आपने बोला है, तो उसके हिसाब से जो वस्तु की मूर्छा बोलते हैं ना, परिग्रह तो मतलब रहेगा, व्यवहार परिग्रह रहेगा, लेकिन वस्तु की मूर्छा नहीं रहे, वो चला जाएगा. करेक्ट. वस्तुની મૂર્છા જતી રહેશે. એ વસ્તુની अभी क्लिक होगा. વસ્તુની મૂર્છા જતી રહી એટલે બહુ મોટી વસ્તુ થઈ. એટલે તમારું થઈ ગયું. તમારે કશું હવે કઈ વિચારવા કરવાનું ના રહ્યું કે શું થશે શું નહીં. આમ છે બરાબર, પૈસાની જરૂર પડે, બધા વ્યવહારની જરૂર પડે, એ બધામાં તમારી વસ્તુની મૂર્છા જતી રહી એટલે બધું વ્યવસ્થિત બધું કરશે તમારું બધું. જોવા જાણવા પણ ઊભું થઈ ગયું. એટલે બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ. राइट. अभी मेरे को क्लिक हो गया उसके हिसाब से. મૂર્છા જતી રહી તમારી. બીજી બધી વસ્તુ તો પુણ્યના પાપના હિસાબે થશે. હા, બરાબર. તમે અમુક વસ્તુ ઘટાડશો કે એ કરશો, બધું પુણ્ય પાપના હિસાબે થશે બધી વસ્તુ. બરાબર. હવે જેમ જેમ આ તમારી આ મૂર્છા જતી રહે, વસ્તુ પ્રત્યેની મૂર્છા જતી રહે એટલે બધું બહુ પુણ્ય, એટલે બધું બહુ જ આવશે તમારી પાસે. હા, સમજ્યા કે ના સમજ્યા? બધું બહુ જ આવશે.
પણ વસ્તુની મૂર્છા જતી એટલે ક્યાં ને ક્યાં તમે એ બધું વસ્તુ આવશે. સમજાય? એ યશ નામ કર્મ બધું બનશે, પણ ક્યાં ને ક્યાં તમે એવા પદ ઉપર હશો તો ક્યાં ને ક્યાં કોઈ સંસ્થા હશે તો સંસ્થામાં યોગદાન આપવાનું કહેશો, બીજું કહેશો, એટલે તમારે ભોગવવાનું કે કરવાનો ભાગ ના રહે તમારો. રાઈટ રાઈટ. દાદાને પણ એવી રીતે થયેલું તો કેટલું બધું આવ્યું, પણ ક્યાં ને ક્યાં બધું એ સંસ્થા ને બધી એ રીતે બધી વસ્તુ ડેવલપ થઈને આ બધું એમ આપડે ત્રિમંદિર થયું. ને કેના સમજાય? આ બધું સત્સંગ ને બધું થયું, આપતા પુત્રો નું બધું તૈયાર થયું, તો એ આપતા પુત્રો માટેનું ફંડ નું બધું ઉભું થયું. એ બધું દાદાના યોગદાન થી બધું એવી રીતે બધી વસ્તુ થયું, પણ ક્યાં ને ક્યાં દાદા એમાં પડતા નતા બધી વસ્તુ. એટલે તમારી પણ આ મૂર્છા વસ્તુની જતી રહેશે તો બધું બહુ જ આવશે. પણ ક્યાં ને ક્યાં તમારે ક્યાંની જોડે જોડાયેલા છે તો ક્યાં ને ક્યાં એની અંદર યોગદાન કરવાનું, તમે એને અડવાનું કે કરવાનો ભાગ નહીં રહે તમારે. એને બે શબ્દ કહેશો એટલે પેલામાં દાન આપશે, પેલું કરશે, સત્સંગ કરશે, બીજું કરશે, પણ તમારા પૈસાને કશું અડવા બળવાનું કરવાનું નહીં આવે તમારું. બરાબર. સુબીરજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા હા બરાબર. સમાધાન થયું કે ના? હા સમજ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સોહમ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય મેથાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સોહમ. જય મેથાનંદજી, આપણને દાદાનું જ્ઞાન છે એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં ખોટા ભાવો કરીએ છીએ અને ક્યાં અંતરાયો નાખીએ છીએ. પણ જેણે જ્ઞાન નથી લીધું એ ખોટા ભાવ કરીને અંતરાય નાખે એ આપણને દેખાય તો આપણે એનો દોષ જોયો કહેવાય ને. ચહીને દેખીએ છે કે જેમ પેલું દર્પણ ની સામે આવે છે ને ઝળકે છે એવી રીતે જુએ છે તું? ના, એટલે અચાનક થાય ને એટલે દેખાઈ જાય. એટલે જેમ કે કેવું થયું 2 દિવસ પહેલા કે ઘરમાં બધા બેઠા બેઠા મૂવી જોતા હતા અને એમાં હીરો અને વિલન વચ્ચે જે લડાઈ થાય તેમાં ઘરની એક વ્યક્તિ એવું બોલી કે આ તો હજુ વધારે મારવો જોઈએ. તો એ સોહમને દેખાયું તો એ વ્યક્તિનો દોષ જોયો કહેવાય કે એ નોર્મલી થયું? એ તો પ્રકૃતિ બધી જાણવાની રહે બધી વસ્તુ. વાસ્તવ ને કે ના સમજાય? પ્રકૃતિ જાણવાનો રહે વાસ્તવ ને એ પ્રકૃતિ જાણવાનો ભાગ રહે બધી વસ્તુ. અલગ અલગ પ્રકારની બધી પ્રકૃતિઓ છે બધી વસ્તુ. હવે એને વધારે મારવા જોઈએ છે તો એ એની પ્રકૃતિ જાણવાનો ભાગ રહે. એ દોષ જોયો ના કહેવાય તમારે, પ્રકૃતિ જાણવાનો ભાગ રહે. તમે શુદ્ધાત્મા છો એટલે આ બધું એને ઝડકે એના કરતા તો વધારે તમને ઝડકે. એને તો લિમિટેડ હોય કે એને મારવા જેવો છે. આ સમજે કે ના સમજાય? અને એના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. તમને આ બધું ઝડકે તો તમે એ વ્યક્તિને ભૂલવાળો જોયો કે આ કેવું આવું વિચારે છે ને આમ કરે છે તેમ કરે છે તો એ થાય. આ જેમ તારે બન્યું એવી રીતે મારે બન્યું હતું. કઈક હતું તમારે તો એક સિરિયલ હતી કે જોધા અકબરની સિરિયલ હતી ને જોતા હતા કોઈક બોલી ઉઠ્યું એમ કે લેડીઝ વિશે એ સિરિયલ ની અંદર લેડીઝ વિશે ને બધું ઘસાતું આવેલું હતું. જે રાણીઓ હોય ને અલગ અલગ રાજાને મારવા ફરે, અકબરને મારવા ફરે ને એ રીતે બધી વસ્તુ. અને એ તો કોઈ એનું એક એપિસોડ હતો. તો કોઈ લેડીઝ જોતા હતા તો એને તરત જ બોલી ઉઠ્યા કે એ આવું અમે લેડીઝ ને સ્ત્રી આવું ના કરીએ એમ કે. એને અસર થઈ ગઈ બધી વસ્તુ કે જે રીતે આ સ્ત્રીઓને બતાવે છે એવું વાસ્તવિક નથી એમ કે બરાબર નથી એમ. એટલે પછી મેં કહ્યું તું સિરિયલ આવી રીતે જુએ છે? આ અલગ અલગ પ્રકૃતિઓ છે, સ્ત્રી પ્રકૃતિ છે, આ બધી અલગ અલગ પ્રકૃતિ છે. કે મેં આ તમારે જ્ઞેય જ્ઞાતા દ્રશ્ય દ્રષ્ટાનો સંબંધ કેળવવો હોય તો આ તમારા બધી સિરિયલો છે એમાં એટલી બધી પ્રકૃતિઓ બતાવે છે. એટલે જે તમારે જોવા જાણવાનું શીખવું હોય તો આ પ્રકૃતિ તરીકે જોવાનો ભાગ રહે તમારે. એની જગ્યાએ તમે તમારા ઉપર લઈ લો છો કે આ સ્ત્રી વિશેનું ખોટું બધું વર્ણન કરે છે. બરાબર, એટલે ખાલી એ રીતે જોવાનું છે. ખાલી આ પ્રકૃતિ છે, અલગ અલગ પ્રકારની પ્રકૃતિઓ છે. સ્ત્રીઓમાં પણ કેટલી બધી પ્રકૃતિ છે. હા સમજાય કે ના સમજાય? પુરુષોમાં પણ કેવી રીતે પ્રકૃતિ છે બધી વસ્તુ. પ્રકૃતિ તરીકે જોવાનું છે તમે. આ મનોરંજન કે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે નથી બધી વસ્તુ. જે તમારે જોવા જાણવાનું, તમે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે હવે આ ડ્રામા થયો તમારે તો આ બધું જોવા જાણવાનો ભાગ રહે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય. કે આ પ્રકૃતિ છે, અલગ અલગ પ્રકારની સ્ત્રીઓ કેવી કેવી ટાઈપની પ્રકૃતિ છે, પુરુષો તો કેવી રીતે પ્રકૃતિ છે, બાળકો તો કેવી રીતે પ્રકૃતિ એની બધી છે, ભણેલો હોય તો કેવી પ્રકૃતિ છે. આ બધી પ્રકૃતિ તરીકે આખું એક સિરિયલ જોવાનું ભાગ છે. પણ દરેક નું એમ થાય કે ભાઈ એક ટાઈમ પાસ કરવા માટે, એક મનોરંજન માટે, બીજું ત્રીજું અલગ અલગ ઇન્ટેન્શનથી જોવા જતા.
સાચું ને કે ના સમજાય? બરાબર. હા, એટલે ખાલી જોવાનું છે કે આ એક જોવાનો અલગ ભાગ પ્રકૃતિ છે. સાચું ને, અલગ અલગ પ્રકૃતિઓ છે. હવે આ બધી વસ્તુ આપણે જો શુદ્ધાત્મામાં આ બધું અલગ અલગ દેખાવું જોઈએ. હવે દેખાતું નથી તો તમને આ સિરિયલ દ્વારા ખબર પડે છે કે એના કરતા તો રાઇટર છે કે જે પ્રોડ્યુસર છે કે ડાયરેક્ટર છે કે કેટલી બધી પ્રકૃતિઓ બતાવે છે. બરાબર. કેટલી બધી પ્રકૃતિ બતાવે છે. તો તમારે જોવા જાણવાનું બાય ડિફોલ્ટ ધીમે ધીમે થઈ જાય અને પરફેક્ટ થઈ જાય તમારે જોવા જાણવાનું. જે બાય રિલેટિવ પણ થયું સોમ છું, બાય પરથી શુદ્ધાત્મા છું, રિલેટિવ પરથી ગધેડો છે, રિલેટિવ પરથી તમારે ગુલાબ છે, રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છે, જે જોવાનું છે આ તમને એમ જ થઈ જાય બધી વસ્તુ. હા, બરાબર. ગુણધર્મ છે બધી વસ્તુ કે બીજું કઈ છે? ના, જો પ્રકૃતિ વિલન છે હોય અલગ તો અલગ. વિલનો કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના છે કે નહીં? હા, હીરો હોય તો કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના છે, હિરોઈન છે તો અલગ અલગ પ્રકારની છે, કોમેડિયન છે તો બધા અલગ અલગ પ્રકારના છે કે નથી તમારે? હા, બધા અલગ અલગ પ્રકારના પણ છે. ગાયન છે તો ગાયનના શબ્દો છે બધા અલગ અલગ પ્રકારના, જે ગાય છે એના બધાના અવાજો છે બધું અલગ અલગ પ્રકારનું. આ પ્રકૃતિ તરીકે જોવાનું છે કે બીજું જોવાનું છે? હા, બરાબર. એ રીતે અમુક લોકો અમે પૂછીએ, નાના હતા તો પૂછતા હતા કે તને કયો ગાયક ગમે? મને તો બધા જ ગમે. પેલો કે ના મને તો મુકેશ જ ગમે. એને જે ગાયન આપ્યું છે પરફેક્ટ ગાય છે, બસ પતી ગયું, બીજાને બીજું આપે છે બધી વસ્તુ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, એટલે સમજાય. આપણે કોઈનું કમ્પેર ના કરે કે આ છે બધી વસ્તુ છે. જેને જે રોલ આપ્યો છે એ રીતે પરફેક્ટ કરે છે. એટલે પ્રકૃતિ તરીકે જોવાનો ભાગ રહ્યો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એમાં બધું દેખાય, ભૂલ વાળું દેખાય, ભૂલ વિનાનું દેખાય. તારે ખબર પડે કે જો આ પ્રકૃતિ આવી રીતે જોવે છે તમારે, એટલે એને આને વધારે મારવો જોઈએ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે ક્યાં ને ક્યાં એ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ ગયેલો છે. એ આપણને દેખાય, એ આપણને એવું દેખાય કે આ વધારે જ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા છે, તો એ આપણે એમનો દોષ જોયો ના કહેવાય ને. આપણે દોષ જોયો કહેવાય ને, કારણ કે આપણે તો એને પ્રકૃતિ તરીકે જોવાનો ભાગ રહે કે આ પ્રકૃતિ કેવી રીતે કૂદે છે, નાચે છે, આ તે બધું વસ્તુ એ તરીકે જોવાનો ભાગ રહે. હા, એટલે આપણે એવું જ કહેવાનું કે આ સોમભાઈ જો આ એક અલગ પ્રકાર, એક અલગ પ્રકૃતિ આવી, અલગ અલગ પ્રકૃતિ છે. વાત સમજ્યા ને? તે તમે જુઓ તમારું. જેમ જેમ તમે આ જોશો પછી ધીમે ધીમે જેમ સિરિયલમાં અલગ અલગ પ્રકૃતિ છે એવી રીતે આ બધું જોતા થઈ જશો, પછી દોષ જોવાનો ભાગ પણ નહીં બને, જોયા જ કરવાનો ભાગ રહે. હા, બરાબર, સમજાયું. હા, જોયા જ કરવાનું. હા, સમજાયું. સમાધાન થયું કે ના થયું? હા, હા, થઈ ગયું ક્લિયર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય વિશાલજી, બધા ઠરી ગયા છે, કોઈ હલતું જ નથી. એવું છે. ઓકે. શાંતિ કાકા કઈ વિચારે છે. એમને કામ પૂરું જ કરી નાખવું છે આજ ભોગવા, હમણાં ને હમણાં, અબે હાલ. બોલો શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ. શું કહો છો? અવાજ કટ થયો. ફરીથી કહો, ફરીથી. આપણે ઉદયગઢમાં લઈ આવ્યા છીએ બરાબર છે. તો એમાં કઈ ફેરફાર મારે નહીં. બરાબર છે. એમાં સંજોગો ઊભા થાય એકબીજા સાથે ટકરાવ થાય તો એને ક્યારે અને કેવી રીતે જોવું. બરાબર છે. કે આ ઘણી વાર એમ થાય કે આ મારી ભૂલ થઈ જવાનું હતું બોલવાનું. બરાબર. તો એ આપણું જ્ઞાનને કારણે છે કે પછી એમ થાય તો પ્રકૃતિમાં હું લઈ કરું કેમ એમ ચાલે કઈ. એવું છે કે એકચ્યુઅલી અત્યારે જે બધી વસ્તુ આવે છે પણ તેમ છતાંય અલગ અલગ સંજોગોમાં અલગ અલગ પ્રકારનો આપણો બધો વ્યવહાર બનેલો છે. શાંતિભાઈ
હેલો સંભળાયું? શાંતિભાઈ, સંભળાયું? હા બોલો. સંભળાય છે. સંભળાય છે શાંતિભાઈ? અવાજ હા સંભળાય છે? એક મિનિટ હો. હા બોલો. અવાજ સંભળાય છે? હા સંભળાય. બરાબર છે. આપણે અલગ અલગ પ્રકારની બધી માન્યતાઓ છે, અલગ અલગ પ્રકારના બધા વ્યવહારો લઈને આવેલા છે. બરાબર. એ માન્યતાઓમાં બધી ઘણી બધી માન્યતા છે. અત્યારે ધારો આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા ને, હતું ને, તેમ છતાં એમ થાય કે મારે આદર્શ ફાધર બનવું છે, આદર્શ એમ થાય કે પ્રિન્સિપાલ બનવું છે, આદર્શ હસબન્ડ બનવું છે. આદર્શ બનવાનો ભાગ નથી રહેતો. આપણે ફાધર નો રોલ કરવાનો છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા બરાબર. પ્રિન્સિપાલ નો રોલ કરવાનો છે આપણે. પણ તેમ છતાં આવી માન્યતા છે એટલે પછી ત્યાં આગળ આ પ્રોબ્લેમ છે, ગુચાળા આવે તમારે. શાંતિભાઈ, આપણે દીપકાનંદજી એમને પેલું કાનમાં નાખેલું છે બ્લુટૂથ નું એ કરે છે, એનાથી છે કે શું છે? એના લીધે છે. શાંતિ કાકા પેલું કાનનું કાઢી નાખો, તમે બંધ કરી દો. બોલો હા કેટલું સારું આવે છે. બરાબર. બ્લુટૂથ બંધ કરી દો. બોલો હવે. હા બોલો. હવે અવાજ આવે છે? હા હવે પૂરેપૂરો આવે છે કે થોડો હજી ઓછો આવે છે? થોડો અવાજ ઓછો પડે છે. હવે આવે છે? ના એટલે તમારે વોલ્યુમ વધારવાનું છે. ત્યાં તમારો અવાજ હવે સરખો અમને આવે છે. તમારે ત્યાં વોલ્યુમ વધારો. હા બોલો. હવે અવાજ આવે છે? હા આવ્યો. સામાન્ય રીતે ક્રમિક ની અંદર અમુક પ્રકારના સત્સંગમાં જવાથી અમુક પ્રકારનું મન બને છે. હા એટલે આ મારો પ્રેરક છે, ને આ મારો પ્રેરણા સ્વરૂપ છે, મારા આમ બનવું છે, મારા આદર્શ છે, આ છે, આવી બધી વસ્તુ છે. પણ હવે તમે જ્ઞાન લીધેલું છે, તમે શુદ્ધાત્મા થયા. બરાબર. હવે તમે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે હવે આ કશું રહ્યું નહીં, આદર્શ કે પ્રેરક કે કશું રહ્યું નહીં કે મારે આના જેવું થયું છે, કે મહાત્મા ગાંધી જેવું થયું છે, કે દાદા ભગવાન જેવું થયું છે, કે મહાવીર જેવું, એવું ના રહ્યું. બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. આપણે તો કેવું છે કે આપણને આ બધા અલગ અલગ પૂર્વના કર્મના હિસાબે બધા જે બધા રોલ મળેલા છે એ આપણે રોલ કરવાનો રહ્યો. હા એટલે હવે કોઈ આદર્શ આપણે નહીં, ફક્ત રોલ જ કરવાનું રહ્યો. રોલ જ રહ્યો. બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ એટલે એનું મિનિંગ કે રોલ કરવાનો રહ્યો. બરાબર. રોલ કરો એવું બી નહીં, બાય રિલેટિવ નો બીજો મિનિંગ તમારે રોલ કરવાનો રહ્યો. બરાબર. આ સમજાય ને? અત્યારે તમે યથાર્થ ફાધર બનવા જશો તો બની નહીં શકો, એટલે ડિપ્રેશન ફ્રસ્ટ્રેશન આવશે. બરાબર. આ સમજાય ને? અને તમારે તમારા વાઈફ ના હસબન્ડ બનવા જવો, આદર્શ હસબન્ડ બનવા જવો તો બની નહીં શકો તમારે. બરાબર. તો છેલ્લે મૃત્યુ ફરી એમ થાય કે હું યથાર્થ હસબન્ડ બની ના શક્યો, હું યથાર્થ ફાધર બની ના શક્યો. ના, તમારે રોલ જ કરવાનો છે, ફક્ત રોલ કરવાનો રહ્યો. બહુ સરસ. બાય રિલેટિવ વાત થઈ સાહેબ. બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શાંતિભાઈ છું. એટલે આ બધા રોલ બધા આયા છે, પૂર્વના કર્મના હિસાબે બધા રોલ છે. હા એટલે કશું આપણે બનવાનું ના આવ્યું, આપણે બની ગયા. શું બની ગયા કે શુદ્ધ બનવાનું કશું હવે વિચાર રહ્યો જ નહીં. હા તો ને એટલે આપણે બની ગયા, શું બની ગયા? શુદ્ધાત્મા. અને બીજી વસ્તુ છે તો બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી મારા વાઈફ છે, બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી ફલાણાનો ફાધર છું, બાય રિલેટિવ થી મારા છોકરા છે. બરાબર. તો પછી આ તમને મૂંઝવણ નહીં આવે શાંતિભાઈ. એટલે ક્લિયર થઈ ગયું સાહેબ. ક્લિયર થઈ ગયું. હા કે હવે તારે ફક્ત તારો રોલ ભજવવાનો છે, એ તું જોયા કર. અલગ અલગ રોલ છે. હા સમજે ને? તમે 18-20 વર્ષના હોય તો લગભગ 40-45 વર્ષ સુધી તમારે હીરો નો રોલ કરવાનો આવે. હા સમજે ને? પછી 45-50 વર્ષ પછી કોઈનો ફાધર બનવાનો આવે, કોઈનો ભાઈ બનવાનો, કોઈનો કાકુ બનવાનો, કે મામા બનવાનો રોલ આવે તમારે બધા. બરાબર.
એટલે આપણે ખાલી રોલ જ કરવાનો છે, આપણે કશું બનવાનું નથી. હા વાંચો ને એને હા તો બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ એ પરફેક્ટ થઈ ગયું કહેવાય તમારું. બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ થી એ પરફેક્ટ થઈ ગયું તમારે રોલ કરવાનો છે. આપણે બધા હા સત્સંગ સાંભળીને એમ થાય કે ના મારે આદર્શ પતિ બનવું છે, આદર્શ ફાધર બનવું છે, આદર્શ શિક્ષક બનવું છે. વાંચો ને એને બધી વસ્તુ બરાબર. આપણે નહીં, આપણે તો નિકાલી ભાવ રહ્યો તમારે. એટલે બાય બસ હવે નિકાલી જ રહ્યો. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે એટલે નિકાલી ભાવે જે બી આપણે કેરેક્ટર આવ્યું તમારે, બરાબર. કેરેક્ટર ગમે કે ના ગમે, વાત સમજાય ને, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે પછી એ કેરેક્ટર તમારો, એનો દરેક કેરેક્ટર નો એક સમય છે. બરાબર. હા દરેક નો સમય અવસ્થા કોઈનો 1 મિનિટ નો છે, કોઈનો 1 મહિનાનો છે, કોઈનો 5 વર્ષનો છે, કોઈનો 50 વર્ષનો સમય છે. હા સમજાય. હા કારણ કે હસબન્ડ વાઈફ નો છે તો લાઈફ ટાઈમ સુધી છે, તો એ રીતે તમારે એનો રોલ કરવાનો રહ્યો તમારે. બરાબર. હા સમજાય કે ના સમજાય? સરસ. સમાધાન એટલે થયું? સ્પષ્ટ, એટલી બધી સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ બરાબર છે. કે તારે કશું જ કરવાનું નથી, હું કરતા છું જ નહીં, કઈ નહીં, તું તાર જોયા કર. જોયા કરો. સરસ. શાંતિભાઈ બરાબર કે નહીં? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. નલિનીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય મેષ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. 1478 આપતો સૂત્ર 1478 ગઈકાલમાં હતું. દીપક આનંદજી. હા કાઢું કાઢું. હા એમાં એવું છે, આ કુદરતને ઘેર તો નિશ્ચયમાં દુઃખ નથી અને વ્યવહારમાં દુઃખ નથી, એવું આપશે સૂચન છે. બરાબર. બોલો બોલો, તમે ત્યાં સુધી કાઢું છું. હા એક જ મિનિટ આવી ગઈ. આ કુદરતને ઘેર તો નિશ્ચયમાં દુઃખ નથી ને વ્યવહારમાં દુઃખ નથી. બરાબર. હા, શું જાણવું છે એમાં? એટલે આમાં કેવી રીતનું શું કહેવા માંગે છે દાદા? એ જાણ. આખા જગતને આ સમજણ નહીં પડવાથી વ્યવહાર દુઃખદાયી થઈ પડ્યો છે. વ્યવહાર એને આવડતો નથી. વ્યવહાર નિર્લેપ થઈ જોઈએ. નિર્લેપ વ્યવહાર પછી આનંદનો પાર નથી રહેતો. શું જાણવું છે બોલો? આ કુદરતના ઘેર તો નિશ્ચયમાં દુઃખ નથી ને વ્યવહારમાં દુઃખ નથી. અરે નિશ્ચયમાં તો આપણે એવું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર છે. એટલે આ વ્યવહાર એ મારો નથી, એવું મને સમજાય છે. બરાબર છે, એવું સમજાય છે. મારું તારું એ જ વ્યવહાર છે. સામો ગાળ દે એવો વ્યવહાર ગમતો હોય તો એ વ્યવહાર તમે કરો, ગીરધાર ચાલુ રાખો. જાણવું છે એમાં કહો. હા એટલે જરાક સમજણ પાડો ને, એટલે આ કેવી રીતનું હોય છે એમાં. દાદા એવું કહે છે કે તમે કુદરતના ગેસ્ટ છો. બરાબર. હવે કુદરતના ગેસ્ટ હોય એટલે હવે ગેસ્ટ છે તો હવે ગેસ્ટ તરીકે કોઈ બી જગ્યાએ જઈએ તો આપણે કઈ કરવું પડે ખરું? ના, કશું નહીં કરવા. કશું કરવાનું ના હોય. સાચું ને કે ના સમજાય?
પણ તેમ છતાંય તમે કુદરતના ગેસ્ટ તરીકેનો વ્યવહાર કરી શકતા નથી. એટલે કોઈના ઘેર ગયા હોય, જે ગેસ્ટ તરીકે ઘેર ગયા હોય, વાત સમજે ને, ત્યાં તમે પાછું કરવા બેસો તો પછી પેલાને તકલીફ પડે કે ના પડે તમારું બીજું શું? બરાબર. કે ખાલી આ એક મનુષ્ય રાશિ છે, વાત સમજે ને, એ અકુદરતી છે. બીજી બધી જ રાશિ તમારે કુદરતી છે. બરાબર. વાત સમજે કે ના સમજે? એટલે કુદરતના ઘેર તો નિશ્ચયમાં દુઃખ નથી, વ્યવહારમાં દુઃખ નથી. હવે તેમ છતાં તમને દુઃખ લાગે છે કે નથી લાગતું? કુદરતના ઘેર તો નિશ્ચયમાં દુઃખ નથી ને વ્યવહારમાં દુઃખ નથી. તેમ છતાં તમને દુઃખ લાગે છે કે નથી લાગતું? આપણને લાગે છે. હવે દુઃખ લાગે છે એટલે એનો મિનિંગ કે તમે કુદરતી નથી. બરાબર. દાદાએ બહુ સ્પષ્ટ કીધું કે તમે કુદરતના ગેસ્ટ છો એમ. અને આ જગતમાં દુઃખ નામની વસ્તુ જ નથી. આ દુઃખ કેવી રીતે ઉભું થયું છે જ ખબર નથી પડતી. બરાબર. તમે સંડાસમાં ગયા ને તો ઓક્સિજન ત્યાં તમને સંડાસમાં પણ મળે. ઓક્સિજન નો લાવો ના મળે મળી જાય. એટલે આટલે સુધી છે. છતાં આપણને દુઃખ લાગે છે તો આપણે કુદરતી નથી, આપણે અકુદરતી છે. ઓક્સિજન તો મળવાનું જ છે. એટલે દાદા એવું કે છે કે ઓક્સિજન તમે સંડાસમાં તો તમને ઓક્સિજન મળે. એટલે કુદરત આટલી બધી તૈયારી કરેલી છે, આટલું બધું ઐશ્વર્ય અને વૈભવ છે તમને. તેમ છતાં દુઃખ છે એટલે તમે કુદરતી નથી. આપણે એવી બિલીફ છે કે આવું નથી તેવું નથી ને એનું એવું થાય છે. કુદરતી નથી એટલે તમે તમારા સ્વરૂપને ઓળખતા નથી ને પરને તમારું સ્વરૂપ માનો છો. બરાબર છે. એટલે હું નલિની બેન છું એ અકુદરતી છે. સમજ્યા ને? બાય રિલેટિવ પરથી નલિની બેન છો ને બાય રિયલ પરથી શુદ્ધ આત્મા છો તો કુદરતી કહેવાય. બરોબર. જગત નિયંતા કરતા છે તો કુદરતી કહેવાય. સમજ્યા ને? હજી ઉદય કર્મ ની અંદર તમને આ રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ તમે ઉપયોગમાં મૂકતા નથી એટલે એ રીતે દુઃખદાયી લાગે છે તમને. અને એ રીતે તમને બધું આ નિશ્ચય છે કે પુરુષાર્થ છે કે મોક્ષ જવું એ બધું અઘરું લાગે છે. નલિની બેન વાત એટલે અહીંયા હવે તમને અહીંયા દાદા જ્ઞાન આપેલું, તમને કુદરતી બનાયા. બરોબર. એટલે હું નલિની બેન છું એની જગ્યાએ તમારે બાય રિલેટિવ પણ નલિની બેન છું, બાય પરથી શુદ્ધ એટલે કુદરતી થાય. જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા એટલે કુદરતી થાય. હવે કુદરતી થયા એટલે તમને હવે દુઃખ અડે નડે નહીં. સમજે ને? હવે તેમ છતાંય દુઃખ અડે નડે નહીં, તેમ છતાં દુઃખ આવે છે. સમજાય ને? તો પહેલા દુઃખ આવતું હતું, જ્ઞાન નતું મળ્યું ત્યારે દુઃખ આવતું ત્યારે શું બોલતા? મને દુઃખ લાગે છે, મને દુઃખ આવ્યું, આત્માને આવ્યું એવું પેલા બોલતા હતા તમે. સમજાય ને? હવે જ્ઞાન મળ્યા પછી શું બોલવાનું છે કે મને દુઃખ લાગતું નથી એવું બોલવાનું છે. એવું થાય છે. સમજે ને? કે મને દુઃખ લાગતું નથી તમારે, કારણ કે શું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે મને દુઃખ નથી લાગતું એટલે બાય ડિફોલ્ટ નલિની બેન ને દુઃખ લાગે છે. સમજાય કે નહીં? કારણ કે પહેલા શું બોલતા હતા, જ્ઞાન નતું લીધું ત્યારે શું બોલતા હતા કે મને દુઃખ લાગે છે. એટલે હવે શું બોલવાનું છે કે મને દુઃખ નથી લાગતું. નલિની બેન નથી લાગતું એવું નહીં, નલિની બેન એવું નહીં, પણ મને દુઃખ નથી લાગતું. એટલે હવે મને નથી લાગતું માટે નલિની બેન ને લાગે છે એટલે એનાથી દાદાએ તમને જ્ઞાન આપ્યું એટલે કુદરતી બનાયા. નલિની બેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? કુદરતી બનાયા. હવે જેટલો 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરશો એટલે તમને પછી તમને વ્યવહાર નિશ્ચયમાં કરશે નડશે નહીં તમારે, એટલે રાગ દ્વેષ થશે નહીં તમારું. નલિની બેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરોબર છે. સમાધાન થયું કે ના થયું? સમાધાન થયું ને? એટલે આ વાક્ય ઉપરથી મને એમ કે સમજાયું કે આ જે બધું પહેલા મારું કરતા હતા, મને કરતા હતા, એટલે હવે જે જ્ઞાન મળવાથી હવે એવું પાકું થતું જાય છે કે આ મારું નથી, આ તો નલિની બેન વ્યૂ પોઈન્ટ થી એમને લાગે છે, પણ મને નથી લાગતું.
એટલે એ તરત છૂટું પડી જાય છે. પરમાણુ એવા છૂટા પડવા માટે છે તો અંદરથી દુઃખ હટતું જ નથી. કોઈ બી અંદર પીડા થાય તો અહીંયા નલિની બેન બહુ સાયન્ટિફિકલી પ્રયોગ કરવો પડશે. જયારે જ્ઞાન નતું ત્યારે મને દુઃખ લાગે જેવું વાક્ય બોલતા હતા. હા બરોબર. મને દુઃખ લાગે છે એટલે કોને દુઃખ લાગતું હતું? જ્ઞાન નતું ત્યારે. આ એક બધું આખું શરીર મને લાગે એટલે બધું અજ્ઞાન દશાનું હતું. મને દુઃખ નથી લાગતું, જ્ઞાન નતું ત્યારે બોલતા હતા કે મને દુઃખ લાગે છે. તે કોને લાગુ પડતું હતું? આત્માને સાથે. આત્માને લાગુ પડતું હતું. હવે તમે જ્ઞાન લીધું એટલે મને દુઃખ નથી લાગતું એ વાક્ય બોલવાનું. બરોબર. નલિની બેન દુઃખ લાગે છે એ વાક્ય નથી બોલવાનું. બરોબર બરોબર. આવું બોલશો એમ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, કારણ કે હવે તમે બરોબર. આ રીતે તો પછી તમને નિશ્ચય ને વ્યવહારમાં તમને દુઃખ હડશે નડશે નહીં. તમારે અવાહક થઈ ગયા. સરસ સમજણ પડી. જય સચ્ચિદાનંદ. કૃષ્ણાબેન. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જયેશ આનંદજી, આની ઉપર જ મારો પ્રશ્ન હતો કે આ સાંભળ્યું હતું સત્સંગમાં કે મને નથી અસર થતી અને જેને અસર થાય છે એને અસર થાય છે અને જેને ખરાબ લાગે છે, એટલે અસર ઉપર પ્રશ્ન છે આ. અને આનાથી આ સત્સંગ સાંભળવાથી એક દિવસ દરમિયાન ઉઠું છું ત્યારે બી એક પ્રયોગ થાય છે, એને એ બરાબર છે કે નહીં એની સમજ માટેનો પ્રશ્ન છે. કે સવારે ઉઠું ત્યારે એવું થાય કે મારે નથી ઉઠવાનું, જેને ઉઠવાનું છે એ ઉઠે છે. પછી દરેક વખતે ખાતી વખતે બી એવું થાય છે કે મારે નથી ખાવાનું, જેને ખાવાનું છે એ ખાય છે. આવો જે પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે એ બરાબર છે? એના વિશે થોડી સમજ જોઈતી હતી. કે આમાં કેવું છે કે આ રીતે જે બોલો છો એ રીતે બી હોય, પણ એ કાયમનું ના હોય, અમુક સમય પૂરતું જ હોય. બરાબર. તમારી સમજણ બરાબર થઈ જાય પછી એ બોલવાનો ભાગ ના હોય, એક શરૂઆતના ભાગમાં અમુક હોય. સાચું ને કે ના સમજાય? કારણ કે એક પ્રકારની સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે, એટલે સાયકોલોજી ઇફેક્ટ ઉડાડવા માટે બોલવાનું છે બધું. સાચું ને કે ના? બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ આપણે એ વસ્તુ સમજવાનું છે, પણ એ સમજવાના ભાગની જગ્યાએ કે આપણે શબ્દો પકડી લેવાનો ભાગ રહે. ધારો કે આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું, પણ કેમ બોલીએ છીએ આપણે કે આત્મા તો આહાર કરતો જ નથી, કે આહાર કરે છે? તમારે નથી કરતો. એટલે આહારી જ આહાર કરે છે. વાંચું ને એને વિહારી જ વિહાર કરે છે, નિહારી જ નિહાર કરે છે. વાંચું ને એને એવી રીતે સુઈ જનારો સુઈ જાય છે. આત્મા સૂતો નથી કે સૂતો છે? નથી સૂતો. એવી રીતે જાગનારો જ જાગે છે, તો જે સુઈ ગયો છે જ જાગે છે. બરાબર. હતું ને? ના સમજાય તમારે? એટલે જાગનારો જાગે, સુઈ જનારો સુઈ જાય છે. એટલે આ વાક્ય આપણે જયારે આવી તો બોલીએ તો પછી આપણને વાંધો ના આવે તમારે, પણ પછી કાયમ માટે ના હોવું જોઈએ. એ એક સમય, જેમ તમે સ્કૂટર કે કાર શીખવા જાઓ છો તમારે, તો એ તમને તમારા ઉપર કોન્ફિડન્સ કે વિશ્વાસ ના આવે ત્યાં સુધી શીખવા જાઓ છો તમારે. પછી શું આવે? પછી વર્તે કે ના વર્તે તમારું બધું? શું વર્તે? એટલે આપણે આટલું જ આ રીતે એ કરવાનું છે. અત્યારે ત્યાં વાક્ય બોલ્યું છે ને બધું બરાબર છે બધું. બરાબર. પણ એ વાક્ય એની સાથે સમજણ પણ બરાબર કરી લેવાની છે. તને પોતાને ખબર પડશે કે ભાઈ આ વાક્ય આટલા સમય પૂરતું બોલવાનું, પછી એ વર્ત્યા જ કરે તમને. બરાબર. પણ જો એ કાયમનું થઈ જાય, 50 વર્ષ સુધી થઈ જાય, તો પછી એ તમારે પછી બીજું પેલું ભૂતકાળ તો પલિત થઈ જાય તમારા. બરાબર. પણ આ પ્રયોગ હવે જ્ઞાન લીધા પછી હમણાં આવો પ્રયોગ ચાલુ થયો છે, એટલે અત્યાર સુધી તો એવું નતો પ્રયોગ થતો, એટલે હવે એમ થાય કે આ પ્રયોગ થયો છે બરાબર છે એવું. ના બરાબર છે, પરફેક્ટ છે, પરફેક્ટ છે, પરફેક્ટ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. મૃદુલાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. હા, હવે મારે એક પ્રકૃતિની વીકનેસ જાહેર કરવી છે. બરાબર છે. કે હું જોઉં છું મારી પ્રકૃતિમાં તો વધુમાં વધુ ભોગવટો મને એક બાબતથી આવે કે ટાઈમિંગ નો બહુ આગ્રહ છે મૃદુલાબેન ને. બરાબર છે. એટલે કઈ પણ હોય, ક્યાંય બી જવાનું હોય તો અડધો કલાક વહેલા જ પહોંચી જવાનું. બરાબર છે.
કોઈ આવવાનું હોય તો એને મેં જે ટાઈમ આપ્યો હોય એ ટાઈમે ના આવે તો બસ આમ સતત રાહ જોયા કરવાની. બરાબર. અને મોડું થાય એટલે આમ પેલું મનમાં આ તો ધ્યાન થયા કરે ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે. એટલે એને લીધે મને ભોગવટ બહુ જ થાય અને આમ ચેન જ ના પડે કે હજી કેમ ના આયા હજી કેમ ના આયા. બરાબર છે. કોઈ પ્રોગ્રામ હોય એમાં પણ સત્સંગ હોય કે બીજો પણ કોઈ પ્રોગ્રામ હોય એમાં જો થોડું મોડું થાય 12 વાગ્યાનો ટાઈમ પૂરો થવાનો હોય ને એટલે 12:30 1 થાય તો પણ મને અંદર એમ થાય કે હવે ક્યારે પૂરું થશે ક્યારે પૂરું થશે. એવી રીતની આ એક બહુ મોટી નબળાઈ છે. અને એને લીધે મને આમ પેલું જીવ બળ્યા જ કરતો હોય ને આમ પલકારથી આમ મારે ઘેર કોઈ મહેમાન પણ આવવાનું હોય ને તો એ કે આટલા વાગે તમારે ત્યાં આવીશું તો હું રાહ જ જોયા કરું. એમાં પછી 10 મિનિટ પણ મોડું આવે ને તો મને એમ થાય કેટલા બધા મોડા આવ્યા ટાઈમસર આવ્યા જ નહીં આવતા જ નથી એમ એવું બધું એનું પેલું થયા કરે. તો એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું? તો કે એમાં તો તમને દાદાએ આખું જ્ઞાન આપ્યું જ છે તમારા બધું કે આજે હા વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન છે પણ નથી મને અનુભવમાં આવતું. દેખીતા વ્યવહારો છે એ કોઈની સત્તામાં છે ખરા? ના, દેખીતા વ્યવહાર કોઈના સત્તામાં નથી. પછી આ જે કઈ પણ તમને દેખાય છે તમારું કે બીજાનું દેખાય છે એ બધું પ્રારબ્ધ ભાગ છે કે પુરુષાર્થ ભાગ છે? પ્રારબ્ધ છે. પ્રારબ્ધ છે તો પ્રારબ્ધ કોઈની સત્તામાં હોય ખરું? ના હોય. તો ધારો કે તમે સમયમાં આવો છો અને સમયમાં પૂરું કરો છો તો તમારી સત્તામાં છે કે પૂર્વે એ ટાઈપનું કરેલું છે એના આધાર થાય છે? હા પૂર્વે કર્યું છે એટલે મને એમ થાય કે હું કેવી ટાઈમસર જઉં છું ને બધા કેમ નથી આવતા એવી રીતે. એટલે એનો મિનિંગ તમે એ પૂર્વના આધાર તમે ટાઈમસર રહો છો. વાત સમજ્યા ને? હવે એ પ્રારબ્ધ કર્મ છે પણ એ પ્રારબ્ધ કર્મના તમે કરતા બની ગયા એટલે તમારે પછી બીજા અવતારમાં હવે વહેલું આવો હોય તો નહીં અવાય કારણ કે તમે બીજા મોડા આવે છે એની ભૂલ જુઓ છો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને તમે જે સમયસર આવો છો અને સમયસર બધું પૂરું કરો છો વાત સમજાય ને એના કરતા બને એટલે નવું કર્મ બંધ પડશે તમારું. તમે સમયસર આવો છો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ તમે સમયસર લાવે છે? ના લાવે છે વ્યવસ્થિત શક્તિ. તો પેલો મોડો આવે છે તો વ્યવસ્થિત શક્તિ અને મોડો લાવે છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ અને વહેલો લાવે છે? ના વ્યવસ્થિત શક્તિ જ મોડો લાવે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ લાવે છે. વાત સમજાય ને? એટલે આપણે જ્ઞાનમાં એટલું જ સમજવાનું છે કે હું સમયસર આવું છું તો એ વ્યવસ્થિત જ મને લાવે છે હું નથી આવતું. પેલો સમયસર નથી આવતો તો વ્યવસ્થિત જ એને નથી લાવતો એ પ્રકારનો હિસાબ જ છે તમારા બધું. એટલે એ કર્મના તમે કરતા નહીં બનો એટલે તમે જે નિયમિત આવો છો કે કરો છો એના કરતા નહીં બનો તો સામેના વ્યવહારમાં પણ તમે એનો ભોગતા પણ નહીં આવે તમારું. મુદુલાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. હવે તમે એઝ તમે ટીચર છો એટલે ટીચર સામાન્ય રીતે નિયમિત હોય. હા એટલે જ ને બહુ જ આગ્રહ ને પકડતો છે જ. એ રીતે પ્રકૃતિ બંધ પડેલી હોય. હા સમજાય? એ તમારા ભાવસાર સાહેબ છે તો એ પણ તમારે ત્યાં ડેરીમાં કામ કરતા હતા અને જે રીતે બધું હોય એટલે સાહેબ હતા એટલે એ રીતે સમયની બધી વસ્તુ હોય. હા સમજાય ને? પણ તમે ધારો કે તમે નિયમ છે તેમ છતાં તમે ઘણા બધા વ્યવહાર જો તમારા હાથમાં છે ખરું? ના એક વ્યવહાર હાથમાં નથી પણ છતાં મને એમ છે કે મારો નિશ્ચય છે તો હું આવી શકું છું તો બીજા કેમ નથી આવતા? ધારો કે તમારે ચિકનગુનિયા ના થવા દેવો તો એ બનશે ખરું? ના. ચિકનગુનિયા થશે તો પછી ચિકનગુનિયા જોડે લડી ઝઘડો કરવાનો કે નહીં કરવાનો? તું કેમ આવ્યો? મેં તને આમંત્રણ નથી આપ્યું. તો ચિકનગુનિયા જોડે કેટલા દોષ જુઓ છો? ના એના નથી જોવાતા પણ માણસોના જોવાય છે. કોરોનાના કેટલા દોષ જુઓ છો? વ્યક્તિના જ જોવાય છે. હા સમજાય કે ના સમજાય? ચિકનગુનિયા કે હું નથી આવ્યો તમે એવા કર્મો કર્યા છે તમારા પોતાનું જીવનશૈલી એવી છે એના આધારે આ ચિકનગુનિયા હું આવ્યો છું. તમારી જીવનશૈલી બરાબર જો બાજુમાં હું ચિકનગુનિયા નથી આવ્યો તમારા ત્યાં કેમ આવ્યો છે કે તમારી જીવનશૈલી આવી છે માટે ચિકનગુનિયા થયો છે. હા સમજાય ને? હવે આજુબાજુ ઉપર નીચે બધે કોરોના થયો તો પણ તમને કોરોના થયો તો ના? હા સમજાય કે ના સમજાય? તો હવે આ જે જતું આવતી વસ્તુ છે એ બધી કોઈની સત્તામાં છે કે પૂર્વના કર્મો છે એના આધારે આ બધું આવે છે જાય છે બધું થાય છે? ના એના આધારે જ આવે છે જાય છે. એટલે સામાન્ય ભાવે આપણે નિયમ ને બધું નક્કી કરવાનો ભાગ રહે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સામાન્ય ભાવે કરવાનો ભાગ રહે. પછી ધારો કે ના થાય તો આપણે કોઈને ટકોર કરવાનું અને પછી લાગે કે ભાઈ આપણને નુકસાન થાય છે તો આપણે રાગ દ્વેષ ના થવા દેવાથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? કારણ કે આ તો પાર જ નહીં આવે
કારણ કે કોના કેવા કર્મો છે ને શું છે તો ખબર જ ના પડે, કે ખબર પડે તમારે બધી વસ્તુ? ના ખબર ના પડે. આ તો ના સમજ કે સામાન્ય રીતે તમારે પેલું એક સિસ્ટમ જળવાઈ રહે એટલા પૂરતું હોય કે ભાઈ આટલાથી આટલા વાગે નો સત્સંગ છે, આટલાથી આટલા વાગે સ્કૂલમાં આવવાનું છે, જવાનું છે, આટલાથી આટલા વાગે સાચું ને. અને આપણે પેલું હોય કે ભાઈ આટલા વાગે આવે તો પેલું પરિવાળી જાય ને જમીન તો પેલા વાસણ ધોનાર આવી જાય, પેલું આવી જાય, પણ ના આવે તો શું કરવાનું? હા એટલે પછી બધું બહુ જ અપસેટ થઈ જાય, એટલે આમ પંકજ પકડાયેલું ને પકડાયેલું જ રહે. સ્પેશિયલી મને છે ને કામવાળા સાથે બહુ જ થાય, કારણ કે મારી કામવાળીનું કેવું થાય છે કે ડેલી એ જુદા ટાઈમે આવે છે, દરરોજ. બરાબર. એક દિવસ 9 આવે, એક દિવસ 10 આવે, એક દિવસ 11 આવે, એટલે પછી એના આધારે હું વહેલું જમી લઉં તો પછી મને એમ થાય કે મેં કેટલું વહેલું જમી લીધું ને આ તો આવતી જ નથી ને ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે, મારે શું હોય તો સુવાય નહીં, ક્યાંક બહાર જવું હોય તો બધું કામ મૂકીને કેવી રીતે જઈએ એમ થઈ જાય. એટલે એમાં મગજ પકડાયેલું જ રહે ને એમ થાય કે આગ્રહ અરે સમયસર આવે તો સારું, એને બહુ જ ચોખ્ખું, પણ છતાં ના જ આવે. હા, એક સામાન્ય રીતે નક્કી કરવાનો ભાગ છે બેન. અને આપણે એઝ એ ટીચર છે એટલે ડિસિપ્લિન વાળા હોય, પણ સામાન્ય રીતે નક્કી કરવાનો ભાગ હોય. કારણ કે આ બધું પ્રારબ્ધ છે, પુરુષાર્થનો ભાગ નથી. પુરુષાર્થનો તો એ બધું એ કરી શકે. અત્યારે કોઈની સત્તામાં નથી, આ બધું ફરજિયાત છે. તમારે કઈ બી બરાબર કરવું હોય તો ફરજિયાત એ તમારી સત્તામાં છે. બરાબર. ફરજિયાત એ કોઈની સત્તામાં નથી. ફરજિયાત કોઈની સત્તામાં નથી, એની ભૂલ કે દોષ જુઓ એ બહુ મોટો દોષ કહેવાય. એની માફી મળવી એટલી સરળ નથી, અઘરી છે તમારી. અને જે ફરજિયાત છે કોઈની સત્તામાં નથી, ત્યાં મેક્સિમમ દોષો ને ભૂલો જોવાય છે. બરાબર. અને ધારો કે તમે સમયસર આવો છો ને તમે સમયસર પૂરું કરો છો, એ વ્યવસ્થિત કરાવે છે. તમે સમયસર આવો ને પૂરું નથી કરતા, એ વ્યવસ્થિત જ કરાવે છે. હા, પણ એ ભ્રમ રહે છે કે મેં કર્યું. આ સમજાય કે ના સમજાય? એટલે જે ફરજિયાત છે એમાં હાથ જ નથી ગાલવાનો. એ હાથ નહીં ગાલો તો બહુ મોટો અક્રમ વિજ્ઞાન નો પુરુષાર્થ કહેવાય છે. બરાબર. સામાન્ય રીતે લાઈન આપી શકાય. 9:30 નો સત્સંગ છે, વાંચો ને પેલા ને ભાઈ આ છે કે તારે 12 વાગે આવી જવાનું, વાંચો ને કે ના સમજાય? હવે તેમ છતાં હોય 5-25 જગ્યાએ કામ કરતા હોય તો નેચરલી કોઈ બીજું એક્સ્ટ્રા કામ સોંપે કે બીજું કરે તમારે બધું. હવે પછી આપણે જવાનું શું થાય? આપણે જવું હોય તો પછી બધું મૂકીને જ જવું પડે ને? જવાનું હોય તો મૂકીને જવું પડે, ત્યાં તો આપણે જોઈ નાખવાનું રહે. પણ રાગદ્વેષ તો ના થવા જોઈએ, કે થવા જોઈએ? ના થવા જોઈએ. એટલે મારે એ જ છે, રાગદ્વેષ મારે ઓછા કરવા છે. એકચ્યુઅલી અત્યારે હવે તમને રાગદ્વેષ નથી થતા, જ્ઞાન લીધા પછી રાગદ્વેષ નથી થતા. ત્યાં આગળ તમે તમારી જે જૂની સમજણ છે, જે તમારી રોંગ બિલીફ છે, એને તમે રાઈટ નથી કરી દીધી. એ આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું બાકી રહી ગયું. દાદા ભગવાન જ્યાં સુધી જ્ઞાન નતું થયું ત્યાં સુધી નવકારસી કરતા હતા, ચવિયાર કરતા હતા, કંદમૂળ નતા ખાતા. પણ જ્ઞાન લીધા પછી દાદા એમાં નતા રહેતા. સમજાય કે ના સમજાય? એમને ખબર પડી કે ભાઈ આ બધું વ્યવસ્થિત ના તાબે છે, મારા કોઈના હાથમાં નથી બધું. સમજાય કે ના સમજાય? તો સામાન્ય રીતે કોઈ કામ વાળાને કે કોઈને આપણે કરીને ટકોર કરવાનું ના, તો પછી આપણને લાગે કે નથી આવ્યા તો આપણે ધોઈ નાખવાનું, ના તો પછી આવે ત્યારે પછી એ કરવાનું. ડેલી આવું થાય છે. એ સત્તા નથી, ટાઈમે આવતા જ નથી. એ સત્તા નથી. વાત સમજાય? એટલે મહેમાન આવવાના હોય જમવા, હવે આપણે 12 વાગે જમવા બોલાવ્યા હોય, આપણે રસોઈ બનાવી રાખી હોય, હવે મહેમાન ને અને પછી 12 વાગે ને એટલે આખો વખત મારું ધ્યાન ઘડિયાળ ઉપર હોય, ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે. એને બદલે 12 ને બદલે 1 વાગે આવે ને 1:30 વાગે આવે તો કરવું શું? ખરું બધી વસ્તુ. પણ આ તમે ડેઈલી બોલો છો, આ ડેઈલી શબ્દ બોલો છો, એ વ્યવહારથી બોલો છો કે નિશ્ચયથી બોલો છો? ના, વ્યવહારથી. વ્યવહારથી બોલો તો આ ડેઈલી શબ્દ ના આવે તમારું. કારણ કે લગભગ એવું જ બને છે દરરોજ. ડેઈલી બોલ્યા ને એટલે નિશ્ચય થઈ ગયો. તો આ વ્યવહારનો નિશ્ચય ક્યારે નહીં કરવાનો બધી વસ્તુ. બરાબર. આવું જ હોય. આવું જ હોય. આવું જ હોય. ડેઈલી શબ્દ ના વપરાય, આવું જ હોય બધી વસ્તુ. હવે આપણે ધારો કે આ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા જઈએ છીએ મૃદુલાબેન, સત્તા વાપરીને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા જઈએ છીએ, જ્ઞાન નથી વાપરતા. એટલે પછી ધીમે ધીમે આવું અજ્ઞાન ફીટ થઈ જાય કે ડેઈલી આવું કરે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને પછી આપણે છે ને એકાદ દિવસ એમ થાય કે ચાલો આજે શાંતિથી કરશું ને તો વહેલી આવી ગઈ હોય, એનો મને ભોગવટો આવે. વહેલા આવે એ પણ ના ફાવે, મોડા આવે એ ના ફાવે. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે બધા જે ડીલિંગ કરીએ છીએ ને, જગતની જોડે ડીલિંગ છે ને ભ્રાંત દ્રષ્ટિથી કરી છે. અને કે આપણે આપણી પોતાની સત્તા વાપરે છે, પૈસા વધારે આપીએ, બીજું કરીએ, ત્રીજું કરીએ, જ્ઞાન નથી વાપરતા. એટલે રાગદ્વેષ જે રાગદ્વેષ થાય છે એટલે અણસમજણ છે, ઉડાડતા નથી.
કામ વાળાને કે બીજા બધાને એને ક્યાં ક્યાં પૈસા વધારે આપીને બીજી રીતે ત્રીજી રીતે કરીને પોષીએ છીએ આપણે. એટલે પછી તમને આ નિયમથી રાગદ્વેષ રહ્યા જ કરશે અને મન બગડ્યા જ કરશે તમારું. હા, મન બગડ્યા જ કરે છે. આ તો સામાન્ય રીતે મેં જોયું છે, ક્યાં ને ક્યાં વધારે પૈસા આપવા, બીજું કરવું, ત્રીજું કરવું, ચા પીવડાવ્યું, પેલું કરવું, એટલે ઓર તમને ફટવે, પછી છેલ્લે તો તમારે એવી ગાંઠ પડી જાય કે તમારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય. હા, અચ્છા, ચા બનાવી હોય ને તો ફેંકી દેવાનો જ વારો આવે, એ જ દિવસે મોડી આવે. એટલે ત્યાં આગળ તમારી સમજણ બરાબર કરવાની છે કે આ રિલેટિવ છે, રિલેટિવ છે અને વ્યવસ્થિત ના હાથમાં છે, આપણી સત્તામાં નથી. ફરજિયાત છે, ફરજિયાત. એટલે આમાં તો આમાં ડખો કરાય નહીં, સામાન્ય પ્રયત્ન કરે, પછી અમુક ફેર તો એનું પૂછવાનો ભાગ પણ ના હોય. કઈક છે, વાત સમજાય ને, કઈક છે. હા, દાદા ભગવાનને કારણ તો હોય જ છે, આવીને કારણ તો એક્ઝેક્ટ બતાવે, પણ મારા મને ધીરજ નથી રહેતી. હમણાં આવશે, હમણાં આવશે, હમણાં આવશે કરીને મારું ધ્યાન છે ને કોઈ કામમાં નથી લાગતું, રાહ જોવામાં જ લાગે. દાદા પણ આવવાનું હોય, કામવાળીનો તો દરરોજ નો પ્રશ્ન થયો, પણ કોઈ આવવાનું હોય, મારે પણ ક્યાંક જવાનું હોય ને કોઈને ટાઈમ આપ્યો હોય, મેં કેવું આપણે સાથે જઈશું આટલા વાગે, તો પછી મારે કઈ જ કામ ના થાય, બસ રાહ જોતી જ બેસી રહું. કશું નહીં, તો આપણે વિધિ કરવા, પેલું તો બેલ વાગવાનો છે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર. દાદા તો પ્રયોગ કર્યો હતા, રેલવે સ્ટેશન જતા હતા તો વારે ઘડીએ ટ્રેન જોતા નતા, આરામથી બેસતા હતા. હા, એટલે આ તો એક જાતનું રૌદ્ર ધ્યાન છે, ટ્રેન રાહ જોઈએ તો ધ્યાન છે. એ તો બધું થશે, ટ્રેન આવી એટલે પછી બેસી જશે તમારું. પણ એ સમજણ એમને ફિટ કરી દીધેલી, વાત સમજાય ને? એ તો કોઈ આવશે તો એ તો બેલ વાગશે તમારું બધું. હા, વાગી જ બેલ 9 વાગ્યાની આવવાની હતી, અત્યારે બેલ વાગી, એટલે હું ક્યારનો પ્રશ્ન પૂછવા માટે પણ વિચાર કરતી હતી કે આવશે ને હું કેવી રીતે પૂછીશ. 1 મિનિટ. હા, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે નક્કી કરવાનું. આ બધો ફરજિયાત ભાગ છે. ફરજિયાતમાં આપણે જે આપણી જે કઈ પણ આપણી જે અટકણ છે એ અટકણ ના ઉભી થવી જોઈએ, એ જોઈ લેવાનું છે, અને રાગદ્વેષ ના થવા જોઈએ, અને એ થયા હોય તો એના પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. તો ધીમે ધીમે તમારું પ્રમાણ થશે. પણ તેમ છતાં કળિયુગ છે, એની 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 નિરંતરતા નહીં રહી શકે. એટલે અમુક વ્યવહાર પછી આવું જ હોય એમ કરીને નીકળી જવાનું બધું. બરાબર, આવું જ હોય, આવું જ હોય. સાચું ને? કે કળિયુગમાં તમારા પ્રમાણે કશું થશે નહીં, બધું જે હોય એનાથી ઊંધા જ પાછા પડશે તમારું. આવું જ હોય બધું. હવે તમારે બધું 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 બરાબર કરવું છે ને તમને ભોગવટ આવે છે, એટલે તમારી સમજણ આની અંદર ભૂલ વિનાની કરી નાખો. એટલે રિલેટિવ તરીકે જ જો, એને રિયલમાં લઈ જ ના જાઓ. તમારે કરવા નથી, મારે જ સુધારવું છે. રિલેટિવ ભાગને રિલેટિવ તરીકે જ જો, એને રિલેટિવ રિયલ બનવા જ ના દો, અને રિયલ ને રિયલ જ જો, એને રિલેટિવ ના બનાવો તમારે. તો પછી તમારી સત્તા ઉભી થશે તમારે. એટલે આ રિલેટિવ છે ને આવું જ હોય. હા, આવું જોઈએ, ફરજિયાત છે, એટલે આવું જ હોય તમારે. તેમ છતાં આપણો નિશ્ચય કાચો ના પડે, એટલે આપણે નિયમિત થવું જોઈએ કે નિયમિત આવવું જોઈએ કે બધું હોવું જોઈએ. પછી બધી જે પરિસ્થિતિ હોય એનો સંભાવે નિકાલ કરવામાં કેટલી બધી તકલીફ પડી જાય. આવી જાય છે, કશું વસ્તુઓ બધી ફરીથી બધું ફરીથી કરવું પડતું હોય. આ સંજોગ તમને તમારી સમજણને જ બરાબર એટલે સરસ રીતે આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરી શકો. વાંચો ને કે ના સમજાય? દાદાના ભાગમાં એવો એક પ્રસંગ બન્યો હતો. આપણે અમદાવાદના કનુભાઈ કરીને હતા. હા, એ પ્રસંગ મને ખબર છે. એમના ત્યાં તમારે આવવાનું હતું, તો એમને સાફ કીધું કે હું 9 વાગે ત્યાં પ્રાપ્ત થઈ જઈશ એમ કે. હા, ખબર છે. કે ના સમજાય? અને યોગાનું એમને 12 સાડા 12 વાગે પહોંચવાનું થયું. ત્યાં હાફડા ફાફડા થઈ ગયા. હવે એ સમય એમના પાકા હતા. એટલે એમને બોલો કે 9 વાગે આવી જઈશ. એમ છતાં થયું તો દાદા કશું જ ના પૂછ્યું, એ જસ્ટિફાય કરવા ગયા. આમ કેમ કે એમની ભૂલ છે અને ભયંકર ભૂલ થઈ ગઈ. એમ તમે ભણેલા ગણેલા છો, તમે ટાઈમ આપો છો પરફેક્ટ આપો, કઈક છે એટલે સમાધાન આપી દઈએ, કઈક છે. એટલે તમારે જાતે એટલે તમારે જસ્ટિફાય કરવાની જરૂર, અમે પૂછીએ પણ નહીં, કઈક છે એ રીતે અમે અમારા મનને સમાધાન આપી દઈએ બધું. મુંદુલાબેન વાત સમજ્યા કે ના સમજાય?
કારણ કે કોઈ પણ જીવને મોડું આવું કે આમ કરવું કશું છે જ નહીં, બધા એટલા બધા વિચિત્ર કર્મો થઈ ગયેલા છે કે કશું એના હાથમાં જ નથી રહ્યું. એના હાથમાં જે છે ને એ હાથમાંથી જતું રહ્યું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એને એક દાખલાથી સમજાવીએ કે ધારો કે તમારા પાસે કરોડ રૂપિયા હોય, વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને કોઈને 10 લાખ રૂપિયા આપે અને એમાં ફસાઈ ગયા, તે 10 લાખમાં ચિત્ત એટલું બધું રહે, વાત સમજાય? તો 90 લાખનું સુખ તમે ભોગવી ના શકો. ભોગવી ના શકીએ. આવું થઈ ગયું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? 10 લાખ પણ 90 લાખ તો છે કે નહીં તમારા બધી વસ્તુ? એટલે જે હાથમાં છે એ ભોગવી નથી શકતા. એક નાની આવી અટકણ નહીં તમે. આ તો રિલેટિવ છે, રિલેટિવ રીતે જ રહેવાનું હોય કે બીજી રીતે હોય તમારે બધી વસ્તુ? ના, રિલેટિવ રીતે. આ બહુ મોટી અટકણ જ છે અને એનો ભોગવટો પણ છે ને. મારે હવે એવી રીતે આમ જેમ દાદાને પાણી પેટનું ના હાલે એવી રીતે મને પણ થવું જોઈએ, એટલે એના જ માટે મેં પૂછ્યું. એટલે અહીંયા આવો કોઈ કસાય પણ ના થવો જોઈએ, રાગદ્વેષ ના થવા જોઈએ, અને આમ સ્થિરતા રહેવી જોઈએ આપણને. હશે કંઈક છે, બરાબર છે, કંઈક છે. પણ દાદા જો અને પછી આપણે બીજામાં એંગેજ થઈ જવાનું ને? નહીં, એંગેજ નહીં થવાનું. બીજા કામમાં સંયોગ ને ટોપ થી બોટમ ને બોટમ થી ટોપ સુધી જોઈ લેવાનું. એંગેજ કોસામાં નહીં થવાનું. એંગેજ થયો તો તમે તમારે આપણે 1 કલાક આપણે રાહ જોતા રહીએ તો રાહ જોતા રહેવાનું? ના, એ ના નહીં જોને. એ તો કોઈ બીજું કામ કરવા, કઈ કામમાં પરાવી દેવાનું મન, વિધિ કરવાનું. કે જેમ પેલું લાઈટ બંધ થતી દાદા કીર્તન ભક્તિ કરાવતા હતા, એવી રીતે કીર્તન ભક્તિ કરવાની. એટલે એવી રીતે બીજું એંગેજ ના થાય. કીર્તન ભક્તિ તો પેલું બસ એ નથી થઈ શકતી. હું પછી મારે એમાં રાહમાં જ રહી જાય ને મગજમાં એટલું બધું પકડાઈ જાય ને રાહ જોવાનું કે એ કશે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં પછી મન જ ના લાગે. થાય કે હમણાં આવી જશે તો આ કંઈક લઈને બેસીસ કામ કરતા, તો એ અધૂરું રહી જશે. દાદા કેવી રીતે છૂટું પાડતા તમે જો. તમે જયારે જ્ઞાન આપતા હતા ને પછી વિધિ બોલાવે ને પછી કે શું થઈ ગયા? તો કે શુદ્ધાત્મા. ઓહો, શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, બહુ સરસ એમ કે. પછી ધીમે ધીમે કે તમે બહાર જાય કોઈ તમને પૂછે શું કોણ તમે કોણ છો? હું શુદ્ધાત્મા. આ સમજાય કે ના સમજાય? ત્યાર પછી દાદા પેલા કહે કે હારું આ ગઈકાલ સુધી તો મુદુલાબેન બોલતા હતા ને આ કઈક મગજ બગડ્યું છે કે શું છે એમ કે શુદ્ધાત્મા બોલે છે. ત્યાર પછી દાદા કહેતા હતા કે બહાર ભ્રાંત ભાષા ચાલે છે, બહાર ભ્રાંત ભાષાથી જ વ્યવહાર કરવાનો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? કે હું મુદુલાબેન છું અને અંદર ભાગમાં શું કરવાનું કે હું શુદ્ધાત્મા છું તમારું. તો તમને પ્રોબ્લેમ ના થાય એના માટેનું છે. એટલે પઝલ જ ઉભા ના થાય તમારું. એટલે સામાન્ય રીતે સમયનું નક્કી કરવાનું કે ભાઈ આ રીતે આ બધું થાય અને પછી બાકીનું પછી વ્યવસ્થિત ઉપર મૂકી દેવાનું. સમય માટે કોઈ સમયસર પૂરું થાય એના માટે થોડી ખટપટ પણ કરવાની, પણ ખટપટ કરતા લાગે કે ના કશું હાથમાં નથી તો વ્યવસ્થિત કરીને મૂકી દેવાનું બધી વસ્તુ. કોઈને ભૂલવાર કે દોષિત જોવાનું ભાગ ના હોય બધી વસ્તુ. કારણ કે એવી પુણ્ય નથી લાવે. ઉતરતો કાળ છે કે કશું સીધા પાસા પડશે જ નહીં. મુદુલાબેન, જો સીધા પાસા પડવાનો હોય તો તમારે પછી મહાયુદ્ધ ક્ષેત્ર જ જન્મ થાય તમારો. ઉતરતો કાળ છે એટલે એ બધી જ વસ્તુને તમારે અંદર સમજીને પછી એ સંયોગને એ રીતે મૂલ્યાંકન કરો તમારે, તો પછી રાગદ્વેષ નહીં થાય અને પછી તમે ત્યાં અટકવાનો ભાગ નહીં બનતો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાણી. સમાધાન થયું કે ના થયું? હા, સમાધાન થયું. આશીર્વાદ આપો કે આ પકડ છૂટી જાય ટાઈમ ની. હા, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે બધા આપતા પુત્રો વતી, મહાત્મા વતી, દાદા વતી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે કે આ બધી પકડ છૂટી જાય અને કેવળ દાદા દાદા રહે એવા ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આશીર્વાદ છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સમય થયો છે. નલિનીબેન, મારે આશીર્વાદ માંગવા છે કે તમારે એમ કે આ રીતના અમે નીકળી જવાય. બારી તો ખોલો, પણ બારી તો બારી ખોલા. આજે તો દરબાર ખુલ્લા છે. ખૂબ ખૂબ નલિનીબેન આશીર્વાદ છે. દાદાની આજ્ઞા મળે આખું મનુષ્ય જીવન સાર્થક થાય અને આવી રીતે ક્યાં અટકો નહીં ને નિરંતર વહેતા રહે એવા ખૂબ ખૂબ નિરંતર ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. મૃદુલાબેન ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ.
નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહી સવ્વસાહુણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ એસો પંચ નમુકારો એસો પંચ નમુકારો પપાવપણાસણો સવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ મંગલાણં ચ સવ્વે સિંહ પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આગળનો પ્રોગ્રામ 4:30 વાગે કીર્તન ભક્તિ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. તો એમાં પધારજો. લોભ વિશે આપણે